தேவா நாங்கள் செய்யும் ஆராதனை, நீர் விரும்பும் ஆராதனை, அது புத்தியுள்ள ஆராதனை. ஆராதனை செய்கிறோம், நாங்கள் ஆராதனை செய்கிறோம், ஆராதனை செய்கிறோம், நாங்கள் ஆராதனை செய்கிறோம். ஆவி ஆத்மா சரீரங்களை ஜீவ பலியாக தருகின்றோ, ஆவி ஆத்மா சரீரங்களை ஜீவ பலியாக தருகின்றோ. ஆவியோடும் உண்மையோடும் ஆராதனை செய்கின்றோம், ஆவியோடும் உண்மையோடும் ஆராதனை செய்கின்றோம், ஆராதனை செய்கின்றோம், நாங்கள் ஆராதனை செய்கின்றோம், ஆராதனை செய்கின்றோம், நாங்கள் ஆராதனை செய்கின்றோம். நீர் விரும்பும் ஆராதனை, தேவா நாங்கள் செய்யும் ஆராதனை. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಕರ್ತನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಲಿ. ಈ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸಲು ಒಂದಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡಿದ್ದೀವಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನಿಗೆ ನಾವೆಷ್ಟು ಹೊಗಳಿದರೂ ಸಾಕಾಗೋದು, ಯಾಕಂದರೆ ಆತನು ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ಇದುವರೆಗೂ ದೇವರು ಕಣ್ಣುಗುಡಿಯಾಗಿ ಕಾದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆಯೂ ಕಾಯುವ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆತನಿಗೆ ನಾವು ಮಹಿಮೆಪಡಿಸುತ್ತಾ ಈ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಆರಾಧಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಾವೊಂದು ನಿಮಿಷ ಎಲ್ಲರೂ ಕರಗಳೆತ್ತಿ ಕರ್ತನಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ನಮ್ಮನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾ ಕರ್ತನೆ ಸ್ತೋತ್ರ 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 ಸ್ತೋತ್ರ, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ಕರ್ತನೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ 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 ಸ್ತೋತ್ರ. ರಿಕಾ ಲಬದ ಶತಡರ ಬಲವ, ಓ ರಿಕೆನೆ ಬೇರೆ ಬಲ ಶತಡನೆ ಬೇರೆ ಕರ ಬಲವ. ನನ್ರಿ 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 ಆವಿಯಾನವರೇ, ನನ್ರಿ ಆವಿಯಾನವರೇ, ತಗಪನೆಯ ಮಕ್ಕ ನನ್ರಿ ಅಪ್ಪ, ಏಸಪ್ಪ ಮಕ್ಕ ನನ್ರಿ ಆವಿಯಾನವರೇ. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ ಕರ್ತನೆ ಅಪ್ಪ, ಈ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಜ ನಿಮಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ರಾಜ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುವಂತರಾಗಿದ್ದೀವಿ ರಾಜ. ಈ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ ಅಪ್ಪ, ಹೌದು ಕರ್ತನೆ, ನಮ್ಮ ಆವಿ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತೀವಿ ರಾಜ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಮರೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕರ್ತನೆ ಈ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಕೃಪೆ ಮಾಡು ಸ್ವಾಮಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಮರೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಪ್ಪ. ಮೊದಲಿಂದ ಕಡೆವರೆಗೂ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನೇ ನೀವೇ ಎಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೆಗೆದು ನಡೆಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಕರ್ತನೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತೀವಿ ರಾಜ. ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ನಾಮದಿಂದ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯಾದ ಒಳ್ಳೆ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ದೇವರ ನಾಮವನ್ನು ಮಹಿಮೆಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಒಂದಾಗಿ ಕೇಳಿ ಸೇರಿ ಈ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ನಾಮವನ್ನು ಮಹಿಮೆಪಡಿಸೋಣ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ನಾನು ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪೌಲ್ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ನೀವು ಇದುವರೆಗೂ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ನಿಮ್ಮ ಶರೀರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪರಿಶುದ್ಧಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾ ಜೀವಿಸಿರಿ ಕಡೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಈ ಕಡೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಕರ್ತನಿಗಾಗಿ ನಾವು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾ, ಹೌದು ದೇವರೇ ಅಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ಆವಿ ಆತ್ಮಶರೀರ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತೀವಿ ರಾಜ. ನಿಮಗಾಗಿ ನಾವು ಜೀವಿಸಬೇಕು ರಾಜ. ನಿಮ್ಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ. ನೀವು ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಕರ್ತಾವೆ, ಓ ನಮ್ಮನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿರುವಂತೆ ನಮಗೆ ಕೃಪೆ ಮಾಡು ಸ್ವಾಮಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾ ಈ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಎಬಿನೇಜರೇ ಆರಾಧನೆ, ನನ್ನ ಜೊತೆಗಾರನೇ ಆರಾಧನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇದುವರೆಗೂ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಂತ ಎಬಿನೇಜರ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಆತನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾ ನಾವು ಆರಾಧಿಸೋಣ. ಓ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ಸೇರಿ ಕರಗಳು ತಟ್ಟಿ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಆರಾಧಿಸೋಣ.
ಎಬಿನೇಸರೇ ಆರಾಧನೆ, ನನ್ನ ಜೊತೆಗಾರನೇ ಆರಾಧನೆ, ಎಬಿನೇಸರೇ ಆರಾಧನೆ, ನನ್ನ ಜೊತೆಗಾರನೇ ಆರಾಧನೆ. ಮರೆಯುವೆನು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ, ನಾನು ಮರೆಯುವೆನು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ, ಮಂಡಿ ಇಡುವೆ ನಿನ್ ಪಾದದಲ್ಲಿ, ಮಂಡಿ ಇಡುವೆ ನಿನ್ ಪಾದದಲ್ಲಿ. ಎಬಿನೇಸರೇ ಆರಾಧನೆ, ನನ್ನ ಜೊತೆಗಾರನೇ ಆರಾಧನೆ, ಎಬಿನೇಸರೇ ಆರಾಧನೆ, ನನ್ನ ಜೊತೆಗಾರನೇ ಆರಾಧನೆ. ಮರೆಯುವೆನು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ, ನಾನು ಮರೆಯುವೆನು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ, ಮಂಡಿ ಇಡುವೆ ನಿನ್ ಪಾದದಲ್ಲಿ, ಮಂಡಿ ಇಡುವೆ ನಿನ್ ಪಾದದಲ್ಲಿ. ದೀನರನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಸಿ ನೋಡಿದೆ ಅಯ್ಯ, ದೀನರನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಸಿ ನೋಡಿದೆ ಅಯ್ಯ, ಹೆಸರಿಡಿದು ನನ್ನ ನೀ ಕರೆದೆ ಅಯ್ಯ, ಹೆಸರಿಡಿದು ನೀ ಕರೆದೆ ಅಯ್ಯ. ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ದೂರ ನಾ ಹೊರಟೋದರು, ನನ್ನ ಹುಡುಕಿ ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬಂದಿರುವೆ. ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ದೂರ ನಾ ಹೊರಟೋದರು, ನನ್ನ ಹುಡುಕಿ ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬಂದಿರುವೆ. ಮರೆಯುವೆನು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ, ನಾನು ಮರೆಯುವೆನು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ, ಮಂಡಿ ಇಡುವೆ ನಿನ್ ಪಾದದಲ್ಲಿ, ಮಂಡಿ ಇಡುವೆ ನಿನ್ ಪಾದದಲ್ಲಿ. ಎಬಿನೇಸರೇ ಆರಾಧನೆ, ನನ್ನ ಜೊತೆಗಾರನೇ ಆರಾಧನೆ, ಎಬಿನೇಸರೇ ಆರಾಧನೆ, ನನ್ನ ಜೊತೆಗಾರನೇ ಆರಾಧನೆ. ನೀ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟ ಕೃಪೆಯಿಂದಲೇ, ನೀ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟ ಕೃಪೆಯಿಂದಲೇ, ಸರ್ವನಾಶವಾಗದಂತೆ ಕಾದಿರುವೆ, ನಾ ಸರ್ವನಾಶವಾಗದಂತೆ ಕಾದಿರುವೆ. ಕಡುಕೋಪದಿಂದ ನನ್ನ ನೀ ಒಡೆದರು, ದಯದಿಂದ ನನ್ನ ನೀ ಸಂತೈಸಿದೆ. ಕಡುಕೋಪದಿಂದ ನನ್ನ ನೀ ಒಡೆದರು, ದಯದಿಂದ ನನ್ನ ನೀ ಸಂತೈಸಿದೆ. ಮರೆಯುವೆನು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ, ನಾನು ಮರೆಯುವೆನು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ, ಮಂಡಿ ಇಡುವೆ ನಿನ್ ಪಾದದಲ್ಲಿ, ಮಂಡಿ ಇಡುವೆ ನಿನ್ ಪಾದದಲ್ಲಿ. ಎಬಿನೇಸರೇ ಆರಾಧನೆ, ಜೊತೆಗಾರನೇ ಆರಾಧನೆ, ಎಬಿನೇಸರೇ ಆರಾಧನೆ, ನನ್ನ ಜೊತೆಗಾರನೇ ಆರಾಧನೆ. ഇരുಳು ನನ್ನ ಮುಚ್ಚಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ഇരുಳು ನನ್ನ ಮುಚ್ಚಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತಿಳಿಯದೆ ಚಡಪಡಿಸಿದೆ, ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತಿಳಿಯದೆ ಚಡಪಡಿಸಿದೆ. ಮರೆತಾರೋ ಎಂದು ನಾ ಅಳುತ್ತಿರಲು, ಮರೆಯುವೆನೋ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡೆ. ಮರೆತಾರೋ ಎಂದು ನಾ ಅಳುತ್ತಿರಲು, ಮರೆಯುವೆನೋ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡೆ. ಮರೆಯುವೆನು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ, ನಾ ಮರೆಯುವೆನು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ,
ಮಂಡಿಯಿಡುವೆ ನಿನ್ ಪಾದದಲ್ಲಿ, ಮಂಡಿಯಿಡುವೆ ನಿನ್ ಪಾದದಲ್ಲಿ. ಎಬಿನೇಸರೇ ಆರಾಧನೆ, ನನ್ ಜೊತೆಗಾರನೇ ಆರಾಧನೆ. ಎಬಿನೇಸರೇ ಆರಾಧನೆ, ನನ್ ಜೊತೆಗಾರನೇ ಆರಾಧನೆ. ಮರೆಯುವೆನು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ, ನಾ ಮರೆಯುವೆನು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ. ಮಂಡಿಯಿಡುವೆ ನಿನ್ ಪಾದದಲ್ಲಿ, ಮಂಡಿಯಿಡುವೆ ನಿನ್ ಪಾದದಲ್ಲಿ. ಎಬಿನೇಸರೇ ಆರಾಧನೆ, ಜೊತೆಗಾರನೇ ಆರಾಧನೆ. ಎಬಿನೇಸರೇ ಆರಾಧನೆ, ಜೊತೆಗಾರನೇ ಆರಾಧನೆ. ಯೆಹೋವಾ ಶಮ್ಮ, ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುವವನೇ. ಯೆಹೋವಾ ಶಮ್ಮ, ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುವವರೇ. ಯೆಹೋವಾ ಶಮ್ಮ, ಯೆಹೋವಾ ಶಮ್ಮ, ಯೆಹೋವಾ ಶಮ್ಮ, ಯೆಹೋವಾ ಶಮ್ಮ, ಯೆಹೋವಾ ಶಮ್ಮ, ಯೆಹೋವಾ ಶಮ್ಮ. ಯೆಹೋವಾ ಶಮ್ಮ, ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುವವನೇ. ಯೆಹೋವಾ ಶಮ್ಮ, ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುವವರೇ. ನೀ ನನ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಲು ಇವತ್ತು ಜೀವಿಸುವೆ. ನೀ ನನ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಲು ನಾನಿವತ್ತು ಜೀವಿಸುವೆ. ಯೆಹೋವಾ ಶಮ್ಮ, 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 ಯೆಹೋವಾ ಶಮ್ಮ. ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಇರುವವನೇ. ಯೆಹೋವಾ ಶಮ್ಮ, ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಇರುವವನೇ. ನನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಬೇಲಿಯಾಕಿಯೇ ದಿನವೂ ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ. ನನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಬೇಲಿಯಾಕಿಯೇ ದಿನವೂ ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ. ಯೆಹೋವಾ ಶಮ್ಮ, ಯೆಹೋವಾ ಯೆಹೋವಾ ಶಮ್ಮ, ಯೆಹೋವಾ ಶಮ್ಮ, ಯೆಹೋವಾ ಶಮ್ಮ, ಯೆಹೋವಾ ಶಮ್ಮ, ಯೆಹೋವಾ ಶಮ್ಮ. ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಇರುವವರೇ. ಯೆಹೋವಾ ಶಮ್ಮ, ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಇರುವವರೇ. ನನ್ನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿವಾಸಿಸಲು ನನ್ನ ಸ್ತುತಿಗಳ ಆಲಿಸುವೆ. ನನ್ನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿವಾಸಿಸುವೆ, ನನ್ನ ಸ್ತುತಿಗಳ ಆಲಿಸುವೆ. ಯೆಹೋವಾ ಶಮ್ಮ, ಯೆಹೋವಾ ಶಮ್ಮ, ಯೆಹೋವಾ ಶಮ್ಮ, ಯೆಹೋವಾ ಶಮ್ಮ, ಯೆಹೋವಾ ಶಮ್ಮ, ಯೆಹೋವಾ ಶಮ್ಮ, ಯೆಹೋವಾ ಶಮ್ಮ. ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುವವರೇ.
ಯೆಹೋವಾ ಶಮ್ಮಾ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಇರುವವರೇ. ಯೆಹೋವಾ ಶಮ್ಮಾ, 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 ಯೆಹೋವಾ ಶಮ್ಮಾ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಇರುವವರೇ. ಯೆಹೋವಾ ಶಮ್ಮಾ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಇರುವವರೇ. அக்கினி மதிநீரே என் ஆறுதல் மழை நீரே. அக்கினி மதில் நீரே என் ஆறுதல் மழை நீரே. இக்கட்டில் துணை நீரே என் இருளில் வெளிச்சம் நீரே. இக்கட்டில் துணை நீரே என் இருளில் வெளிச்சம் நீரே. நன்றி 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 நன்றி. துயர் நீக்கும் மருத்துவரே, என் துதிக்கு பாத்திரரே. ஓ துயர் நீக்கும் மருத்துவரே, என் துதிக்கு பாத்திரரே. பெறனெல்லாம் பலனெல்லாம் நீர்தானையா, என் பிரியமும் நீர்தானையா. பலனெல்லாம் நீர்தானையா, என் பிரியமும் நீர்தானையா. உமக்கு நன்றி 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 ஓ நன்றி 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 நன்றி. கல்வாரி சிலுவையினார் என் சாபங்கள் உடைந்ததையா. கல்வாரி சிலுவையினார் என் சாபங்கள் உடைந்ததையா. ஆபிரகாமின் ஆசீர்வாதங்கள் இந்த அடிமைக்கு கிடைத்ததையா. ஆபிரகாமின் ஆசீர்வாதங்கள் இந்த அடிமைக்கு கிடைத்ததையா. நன்றி 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 நன்றி. இயேசுவே உம் இரத்தத்தால் என்னை நீதிமானாய் மாற்றினீரே. இயேசுவே உம் இரத்தத்தால் என்னை நீதிமானாய் மாற்றினீரே. பரிசுத்த ஆவி தந்தே உம் அன்பை ஊற்றினீரே. பரிசுத்த ஆவி தந்தே உம் அன்பை ஊற்றினீரே. நன்றி 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 நன்றி. Hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. இயேசுவே hallelujah. Hallelujah.
வாழ்வே நீர்தானையா, என் வாழ்வே நீர்தானையா, வாழ்வே நீர்தானையா, என் வாழ்வே நீர்தானையா. என் இயேசுவே என் ஜீவனே, என் ஜீவனின் பெறனும் மாணவன், என் வாழ்வையின் ஒளி விளக்கே நீ போதுமே என் வாழ்விலே, வாழ்வே நீர்தானையா, என் வாழ்வே நீர்தானையா, வாழ்வே நீர்தானையா, என் வாழ்வே நீர்தானையா. அனைவருமாக சொல்வோமா, வாழ்வே நீர்தானையா, என் வாழ்வே நீர்தானையா. நீ மாத்திரம் இல்லை என்றால் மனிதர்கள் உயிரோடு விழுந்திருப்பார்கள். நீ மாத்திரம் இல்லை என்றால் மனிதர்கள் உயிரோடு விழுந்திருப்பார்கள். நீப்பதுமே நிலைப்பதுமே, நிற்பதுமே நிலைப்பதுமே கிருபையினால் வாழ்கின்றேனே, கிருபையினால் வாழ்கின்றேனே, வாழ்வே நீர்தானையா, என் வாழ்வே நீர்தானையா, வாழ்வே நீர்தானையா, என் வாழ்வே நீர்தானையா, வாழ்வே நீர்தானையா. இயேசுவே என் வாழ்வே நீர்தானையா, வாழ்வே நீர்தானையா, என் வாழ்வே நீர்தானையா, வாழ்வே நீர்தானையா, என் வாழ்வே நீர்தான். நான்கு திசையில் அலைந்தேன் திரிந்தேன், ஆறுதல் சொல்ல யாரும் இல்லை. நான்கு திசையில் அலைந்தேன் திரிந்தேன், ஆறுதல் சொல்ல யாரும் இல்லை. உன்னதமானவன் மறைவினில் வந்தேன், உன்னதமானவன் மறைவினில் வந்தேன், நிம்மதி நிம்மதி அடைகின்றேனே, நிம்மதி நிம்மதி அடைகின்றேனே. வாழ்வே நீர்தானையா, வாழ்வே நீர்தானையா, வாழ்வே நீர்தானையா, வாழ்வே நீர்தானையா, என் வாழ்வே வாழ்வே நீர்தானையா, என் வாழ்வே நீர்தானையா, வாழ்வே நீர்தானையா, ஏசையா வாழ்வே நீர்தானையா, வாழ்வே நீர்தானையா, என் வாழ்வே நீர்தானையா. மாறிப்போகும் உலகினில்
மாறாத தெய்வம் நீர்தானையா. மாறிப் போகும் உலகினிலே மாறாத தெய்வம் நீர்தானையா. கிருபையின் மேலே கிருபை தந்து கிருபையின் மேலே கிருபைகள் தந்து நிர்மூலமாக காத்தீரையா. நிர்மூலமாக காத்தீரையா. வாழ்வே நீதானையா. வாழ்வே நீர்தானையா. வாழ்வே நீர்தானையா. என் வாழ்வே நீர்தானையா. என் வாழ்வே நீர்தானையா. என் வாழ்வே நீர்தானையா. வாழ்வே நீர்தானையா. என் வாழ்வே நீர்தானையா. வாழ்வே நீர்தானையா. என் வாழ்வே நீர்தானையா. என்ன சுவே என் ஜீவனே என் ஜீவனும் பெறும் மாணவர் என் வாழ்க்கையின் ஒளிவிலகே நீர் போதுமே என் வாழ்விலே. வாழ்வே நீர்தானையா. என் வாழ்வே நீர்தானையா. வாழ்வே நீர்தானையா. என் வாழ்வே நீர்தானையா. வாழ்வே நீர்தானையா. என் வாழ்வே நீர்தானையா. ஓ வாழ்வே நீர்தானையா. என் வாழ்வே நீர்தானையா. என் வாழ்வே நீர்தானையா. அல்லேலூயா. வாழ்வே நீர்தானையா. எங்கள் வாழ்வே நீர்தானையா. என் வாழ்வே நீர்தானையா. என் வாழ்வே நீர்தானையா. என் வாழ்வே நீர்தானையா. இயேசுவே ஹல்லேலூயா. Yes Lord, hallelujah. எங்கள் பலனே உம்மை ஆராதிப்பேன் உயிருள்ள நாள் எல்லாமே. 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 எங்கள் உயிருள்ள நாள் எல்லாமே. எங்கள் உயிருள்ள நாள் எல்லாமே. Thank you, Jesus. Yes, ஆண்டவரே, உள்ள நாள் ஆராதனை. Thank you, Father. Thank you. இயேசுவின் நாமத்திலே தந்தை. ஆமென். இயேசு அழைக்கிறாரே, எல்லோரும் பாருங்களே.
புது பலன் அடைந்திடலாம். அல்லேலூயா 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 அல்லேலூயா. ராஜாவே என் தேவனே, என் ராஜாவே, என் இயேசுவே, நீர் வாழ்க வாழ்க, நீர் என்றும் வாழ்க, நீர் வாழ்க வாழ்க, நீர் என்றும் வாழ்க. நீர் எனக்கு பாராட்டின கிருபை பெரியது, நீர் என் மேலே வைத்த அன்பு மிகவும் பெரியது. நீர் எனக்கு பாராட்டின கிருபை பெரியது, நீர் என் மேலே வைத்த அன்பு மிகவும் பெரியது. ராஜாவே என் தேவனே, ராஜாவே என் இயேசுவே, நீர் வாழ்க வாழ்க, நீர் என்றும் வாழ்க, நீர் வாழ்க வாழ்க, நீர் என்றும் வாழ்க. நீர் எனக்கு தந்த இரக்கம் மிகவும் பெரியது, நீர் எனக்கு தந்த இரக்கம் மிகவும் பெரியது. நீர் என் மேலே வைத்த தயவு என்றும் மாறாது, நீர் என் மேலே வைத்த தயவு என்றும் மாறாது. என் ராஜாவே என் தேவனே, என் ராஜாவே என் இயேசுவே, நீர் வாழ்க வாழ்க, நீர் என்றும் வாழ்க, நீர் வாழ்க வாழ்க, நீர் என்றும் வாழ்க. தேங்க்யூ. ஜெபிப்போம், ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே, ಸ್ತುತಿಸುತ್ತೇವೆ ಒಳ್ಳೆಯ ತಂದೆಯೇ, நன்றியோடு உம்மை துதிக்கிறோம். ಕೃತಜ್ಞತೆಯೊಂದಿಗೆ நீர் ಸ್ತುತಿ எங்களுக்கு ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. பாராட்டின கிருபை மிகவும் பெரியது. ನೀವು ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿದಂತ நீர் ದಯೆ எங்கள் ಬಹಳ மேல் ದೊಡ್ಡದು. வைத்த அன்பு அதை விட பெரிதா ನೀವು ನಮ್ಮ இருக்கிறது. ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಂತ ಪ್ರೀತಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದದ್ದಾಗಿದೆಯಪ್ಪ. இந்த ஆராதனை நாளிலும் கூட ಕರ್ತನ ಈ ಆರಾಧನೆಯ ದಿನದಲ್ಲೂ உம்முடைய ಸಹ நாமத்தை துதிக்கும்படியாக ஆராதிக்கும்படியாக அது மற்ற ஜனங்களுக்கு உயர்த்தி பேசும்படியாக கொடுத்த கிருபைக்காக ನಿನ್ನ ஸ்தோத்திரம். ನಾಮವನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿ ಹಾಡಿ ನಿನ್ನ ನಾಮವನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಪಡಿಸುವಂತೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಂತ ಕೃಪೆಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. உம்முடைய வார்த்தையை கேட்கும்படியாக ஜனங்களுடைய செவியை திறந்து கேட்கட்டும் ஆண்டவரே. ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುವಂತೆ ಜನರ ಕಿವಿಗಳು ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟು கேட்டு இருதயத்திலே பதித்து அதன்படி நடக்கட்டும். ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಡೆಯುವಂತೆ உம்முடைய ಕೃಪೆ ಮಾಡಿ. வார்த்தைகள் ஆவியாயும் ஜீவனுமாயும் இருக்கிறது. ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯವು ಆತ್ಮವಾಗಿ அது ಜೀವವಾಗಿದೆ. ஆத்துமாவை உயிர்ப்பிக்கிறதா இருக்கிறதுக்காக ஸ்தோத்திரம். ಅದು ಆತ್ಮವನ್ನು ಉಜ್ಜೀವಿಸ ಮಾಡುವಂತದ್ದಕ್ಕಾಗಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. பேசுகிற எங்களையும் மறுத்து வெளிப்பட்டு பேசு. ಮಾತನಾಡುವಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ಮರೆ ಮಾಡಿ ನೀವು ಪ್ರಕಟವಾಗಿ இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறோம் பிதாவே. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ತಂದೆಯೇ. ஆமென். ಆಮೆನ್. அல்லேலூயா. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. இந்த நாளே பார்க்கிற காரியம் ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂತಹ ಕಾರ್ಯವು புறஜாதிகளினுடைய ரட்சிப்பு குறித்து பார்க்க போகிறோம். ಅನ್ಯ ಜನರ ರಕ್ಷಣೆ ಕುರಿತಾಗಿ ನೋಡಲಿದ್ದೇವೆ. புறஜாதிகள் என்றால் ಅನ್ಯ ಜನರೆನ್ನುವಾಗ இங்கிலீஷ்ல ஜென்டைல்ஸ் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. ಆಂಗ್ಲದಲ್ಲಿ ಜೆಂಟೈಸ್ ಎಂಬುದಾಗಿ புறஜாதிகள் அந்நிய ஜாதிகள் என்று சொல்லி. ಅವರು ಅನ್ಯ ಜನಾಂಗದವರು ಎಂಬುದಾಗಿ. ஏனென்றால் ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து ಕಾರಣ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು தமது சொந்த ஜனமாகிய யூத வம்சத்திலே வந்தவர். ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಜನವಾದಂತ ಯಹೂದ ವಂಶದಿಂದ ಬಂದಾತನು. ஆனால் வேதம் சொல்கிறது ಆದ್ರೆ ಸತ್ಯವೇದವು அவர் ಹೇಳುತ್ತದೆ தம் சொந்தமானதிலே வந்தார், ಆತನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತವಾದದರಲ್ಲಿ ಬಂದನು, சொந்தமானவர்களோ அவரை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்று. ಆದರೆ ಅದರ ಸ್ವಂತವಾದವರು ಆತನನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಲಿಲ್ಲ. அது ஏன் என்பதை குறித்தெல்லாம் பிற்பாடு நம்ம பார்க்கலாம். ಅದು ಏತಕ್ಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನಂತರ ನೋಡೋಣ. இன்றைக்கு இந்த ரட்சிப்பு என்பது இயேசு கிறிஸ்து எப்படி புறஜாதிகளுக்கு அந்நியர்களுக்கு எப்படி கிடைத்தது என்பதை பார்க்க ಈ போகிறோம். ರಕ್ಷಣೆ ಆದದ್ದು ಹೇಗೆ ಅನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ದೊರಕಿತೆಂಬುದಾಗಿ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ. நாம் எல்லாரும் யூதர்கள் அல்ல, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಯಹೂದ್ಯರಲ್ಲ, நாமும் அந்நிய
ஜாதிகள் தான், ನಾವು ಸಹ அதாவது அந்நியர்கள், புறஜாதிகள். ನಾವು ಸಹ ಅನ್ಯ ದೇಶದವರು. நமக்கு இந்த ரட்சிப்பு எப்படி கிடைத்தது, யாரால கிடைத்தது என்பதை பார்க்க போகிறோம். ನಮಗೆ ಈ ರಕ್ಷಣೆ ಹೇಗೆ ದೊರಕಿತು, ಯಾರ ಮುಖಾಂತರ ದೊರಕಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡಲಿದ್ದೇವೆ. பழைய ஏற்பாட்டிலிருந்து இது தொடங்குகிறது, ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಿಂದ ಇದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ, புதிய ஏற்பாட்டிலும் தொடங்குகிறது. ನೂತನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಅದು அதன் ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. பிறகு இயேசு கிறிஸ்துவின் சுவிசேஷம் எடுத்து செல்கிற அப்போஸ்தலர்கள் மூலமாகவும் இது தொடர்கிறது. ಅದರ ನಂತರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ಹೋಗುವಂತ ಅಪೊಸ್ತಲರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ஆகையால்தான் நாம் இங்கே அவர் ஆலயத்திலே சன்னிதானத்தில் நிற்கக்கூடிய பாக்கியத்தை பெற்றிருக்கிறோம். ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಕರ್ತನ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. காணியாட்சிக்கு புறம்பே இருந்த நம்மை ನಾವು ಅನ್ಯ ದೇಶಸ್ಥರಾಗಿದ್ದಂತ ನಮ್ಮನ್ನು அவருடைய சுதந்திரத்திலே நமக்கு பங்கு கொடுத்திருக்கிறார். ಆತನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪಾಲನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. எப்படி என்று பார்க்க இருக்கிறோம். ಅದು ಹೇಗೆಂಬುದಾಗಿ ನೋಡಲಿದ್ದೇವೆ. வாசிப்போம். ಒಂದು ವಚನವನ್ನು ಓದೋಣ. மத்திய எழுதின சுவிசேஷம் ಮತ್ತಾಯನ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ 15ஆம் அதிகாரம் 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ வசனம் 25 வாசிப்போம். 25ನೇ ವಚನದಿಂದ ನಾವು ನೋಡೋಣ. அவள் வந்து, ஆண்டவரே எனக்கு உதவி செய்யும் என்று அவரை பணிந்து கொண்டாள். அவர் அவளை நோக்கி, பிள்ளைகளின் அப்பத்தை எடுத்து நாய்க்குட்டிகளுக்கு போடுகிறது நல்லதல்ல என்றார். அதற்கு அவள், மெய்தான் ஆண்டவரே, ஆகிலும் நாய்க்குட்டிகள் தங்கள் எஜமான்களின் மேஜையிலிருந்து விழும் துணிக்கைகளை தின்னுமே என்றாள். இயேசு அவளுக்கு பிரதியுத்தரமாக, ஸ்திரீயே, உன் விசுவாசம் பெரிது, நீ விரும்புகிறபடி உனக்கு ஆகக்கடவது என்றார். அந்நேரமே அவள் மகள் ஆரோக்கியமானாள். இந்த சம்பவம், ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ அவ ஒரு கானானிய அந்நிய புறஜாதியான ஸ்திரீ, ಆಕೆಯು ಕಾನಾನಿಯ ವಂಶದ ಸ್ತ್ರೀಯಾಗಿದ್ದಳು. சீதோன் தீரு பட்டணத்தை சேர்ந்தவள். ಸೀದೋನ್ ತೀರ್ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವಳಾಗಿದ್ದಳು. அது இன்னொரு கிரேக்க ஸ்திரீ என்றும் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. ಗ್ರೀಕ್ ಸಹೋದರ ಸ್ತ್ರೀ ಎಂಬುದಾಗಿ அவளுடைய பெயர் ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. செரபோனிக்கையாள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ಆಕೆಯ ಹೆಸರು ಸಿರೆಬೋನಿಕ್ಯಾಲ್ ಎಂಬುದಾಗಿ அவள் ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. தன்னுடைய மகள் பிசாசினாலே பிடிக்கப்பட்டு கொடிய வேதனைப்படுகிறாள். ಆಕೆಯ ಮಗಳು ಸೈತಾನನ ಪಿಡಿತದಿಂದ ಬಹಳ ವೇದನೆಯನ್ನು வீடு ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. தங்காமல் அவளை எழுந்து ஓடுவதும் வருவதுமாய் பிசாசு அலக்கழிக்கிறது. ಆಕೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರದ ಹಾಗೆ ಆಕೆಯನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಒದ್ದಾಡಿಸುತ್ತಿತ್ತು. அவள் ಎತ್ತನೆಯೋ இடத்துக்கு போய் பார்த்திருப்பாள், சுகம் கிடைக்கவில்லை. ಆಕೆಯು ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರು, அந்த ಆಕೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ದೊರಕಲಿಲ್ಲ. அந்த பிசாசு அவள் மகளை விட்டு போகவில்லை. ಆ ದೆವ್ವವು ಆಕೆಯ ಮಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. வேதம் சொல்கிறது இயேசுவை குறித்து கேள்விப்பட்டாளாம். ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಯೇಸುವಿನ ಕುರಿತಾಗಿ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡಳು. இயேசுவை குறித்து கேள்விப்பட்டு கடந்த வாரத்தில் பார்த்தது போல அந்த பெரும்பாடு ஸ்திரீ இயேசுவை குறித்து கேள்விப்பட்டது, இவளும் கேள்விப்பட்டிருக்கிறாள். ಕಳೆದ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ಆ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಉಳ್ಳ ಸ್ತ್ರೀಯು ಯೇಸುವಿನ ಕುರಿತಾಗಿ ಕೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಈ ಸಹೋದರಿ ಕೇಳಿದ್ದಾಳೆ. கேள்விப்பட்ட உடனே அவர் எங்க இருக்கிறார் என்று அவள் தேடி விசாரித்து அறிந்து தேடி வந்திருக்கிறாள். ಆತನು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನ ಕುರಿತಾಗಿ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡು ಆತನನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ. வந்த உடனே அவர் காரியத்தை செய்கிறாள். ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಆಕೆಯು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. 23 வாசிக்கலாம். 23ನೇ ವಚನದಿಂದ ನಾವು ನೋಡೋಣ. அவளுக்கு பிரதியுத்தரமாக அவர் ஒரு வார்த்தையும் சொல்லவில்லை. 22 படி பிரதர். அப்பொழுது அந்த திசைகளில் குடியிருக்கிற கானானிய ஸ்திரீ ஒருத்தி அவரிடத்தில் வந்து, ஆண்டவரே, தாவீதின் குமாரனே, எனக்கு இரங்கும், என் மகள் பிசாசினால் கொடிய வேதனைப்படுகிறாள் என்று சொல்லி கூப்பிட்டாள். அவளுக்கு பிரதியுத்தரமாக அவர் ஒரு வார்த்தையும் சொல்லவில்லை. அப்பொழுது அவருடைய சீசர்கள் வந்து, இவள் நம்மை பின்தொடர்ந்து கூப்பிடுகிறாளே, இவளை அனுப்பிவிடும் என்று அவரை வேண்டிக் கொண்டார்கள். இந்த ஒரு மார்க்கில் கூட எழுதப்பட்டிருக்கிற இந்த சம்பவம், ಮಾರ್ಕನ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆಯು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. அவள் வந்து ಆಕೆಯು ಬಂದು இயேசுவை குறித்து கேள்விப்பட்டு ಯೇಸುವಿನ ಕುರಿತಾಗಿ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡು அவள் வந்து அவர் பாதத்தில் விழுந்தாளாம். ಆಕೆಯು ಬಂದು ಯೇಸುವಿನ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದಳು. அநேக இடங்களில் வேதத்தில் பார்க்கலாம். ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು இயேசுவை ನೋಡಬಹುದು. தேடி வந்தவர்கள் எல்லாரும் ಯೇಸುವನ್ನ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬಂದವರೆಲ್ಲರೂ அவருடைய பாதத்திலே முதலாவது அவர் பாதத்தில் விடுகிறார்கள். ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಆತನ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಡ್ಡ அப்படி ಬೀಳುತ್ತಾರೆ. என்றால் தங்களை தாழ்த்துகிறார்கள். ಹಾಗೆಂದರೆ ತಮ್ಮನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. எப்படி இந்த காலத்திலே காலை பிடித்து கஞ்சுவது போல அவர் பாதத்தில் விழுந்து அழுது கஞ்சுகிறார்கள். ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಲನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬೇಡುವ ಹಾಗೆ ಆತನ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಬೇಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. அவள் என்ன சொல்கிறாள்? ಆಕೆ ಹೇಳುವುದನ್ನ ನೋಡಿ, யார் அவளுக்கு சொல்லி கொடுத்தார்களோ தெரியாது. ಯಾರು ಆಕೆಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ஒருவேளை அந்நிய தேசத்தாளா இருந்தாலும் அவளுக்கு சத்தியம் அறிந்தவளாய் இருந்திருக்கலாம். ಒಂದು ವೇಳೆ ಅನ್ಯ ದೇಶದವಳಾಗಿದ್ದರೂ ಸತ್ಯವನ್ನ அறிந்தவளாய் இருக்கலாம். ಅರಿತವಳಾಗಿದ್ದಿರಬಹುದು. இருந்தால் அவள் வந்து அவர் பாதத்தில் விழுந்து என்ன சொல்கிறாள்?
தாவீதின் குமாரனே. ಕಾರಣ ಆಕೆಯು ಬಂದು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಹೇಳುವುದು ದಾವಿದನ ಕುಮಾರನೇ. இல்ல அங்க இருக்கிறவர்கள் ஒருவேளை கூப்பிட்டு கொண்டு இருந்தார்களோ எனக்கு தெரியல. ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಜನರು ಹಾಗೆ ಕರೀತಿದ್ದಿರಬಹುದು இல்ல ಎಂಬುದಾಗಿ இவளுக்கு ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. சொன்னவர்கள் நீ இப்படி போய் கூப்பிடு தாவீதின் குமாரன் என்று கூப்பிடு என்று சொன்னார்களோ என்று தெரியல. ಅಥವಾ ಯೇಸುವಿನ ಕುರಿತಾಗಿ ಹೇಳಿದವರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿ ಕರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿರಬಹುದು. இல்ல இந்த காரியத்தை குறித்து அவள் நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கலாம். ಅಥವಾ ಈ ಸಂಗತಿಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಆಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡಿರಬಹುದು. ஆகினால்தான் அவள் வந்து இயேசுவின் பாதத்தில் விழுந்து தாவீதின் குமாரனே என் மகளுக்கு இறங்கும் என்று கேட்கிறார். ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಯೇಸುವಿನ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ದಾವಿದನ ಕುಮಾರನೇ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಕರುಣಿಸಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡಳು. அதன் பிறகு ಅದರ ನಂತರ ஆண்டவர் ஒரு வார்த்தையும் எதுவும் பேசவில்லை. ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಸಹ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. அவர்கள் நடந்து போய் கொண்டிருக்கிறார்கள். ಹಾಗೆ ಅವರು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಪ್ರಯಾಣ அவருடைய ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. சேஷர்களோடு ஆண்டவர் நடக்கிறார். ಶಿಷ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. இவள் பின்னாடி கூப்பிட்டு கொண்டே போகிறாள். ಆತನ ಹಿಂದೆ ಈಕೆಯು ಕರೆಯುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. இவள் இந்த தொல்லை தாங்காதபடி சீடர்களுக்கு தாங்க முடியல. ಈ ಕಾಟವನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಂದ ತೆಗೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ. அவர்கள் சொல்றாங்க, ಆ ಶಿಷ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ஆண்டவரೇ ಕರ್ತನೇ அவளை அனுப்பிவிடும். ಆಕೆಯನ್ನ அந்த வசனத்தை ಕಳುಹಿಸಿಬಿಡು. வாசிங்க brother. ಆ ವಚನವನ್ನ ನೋಡೋಣ. அவளுக்கு பிரதியுத்தரமாக அவர் ஒரு வார்த்தையும் சொல்லவில்லை. சொல்லவில்லை. அப்பொழுது அவருடைய சீசர்கள் அவருடைய சீசர்கள் வந்து இவள் நம்மை பின்தொடர்ந்து கூப்பிடுகிறாளே, இவளை அனுப்பிவிடும் என்று அவரை வேண்டிக் கொண்டார்கள். பாரு, அவ பின்தொடர்ந்து கூப்பிட்டு கொண்டே வருகிறாள். ನೋಡಿ, ಆಕೆ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಕೂಗುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. சீடர்கள் எல்லாம் அவரிடத்துல வந்து, ಶಿಷ್ಯರೆಲ್ಲ ಕರ್ತನ ಬಳಿ ಬಂದು, ஆண்டவரே ಕರ್ತನೇ இவள் தொடர்ந்து கூப்பிட்டு கொண்டே வருகிறாளே, ಈಕೆಯು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಕೂಗುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಳಲ್ಲ, இவளை அனுப்பிவிடும். ಈಕೆಯನ್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಬಿಡು. அவளுக்கு என்ன செய்ய வேண்டுமோ அதை செய்து அனுப்பிவிடும் என்று சொல்லல. அவங்க ಆಕೆಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದದನ್ನು ಮಾಡಿ ಕಳುಹಿಸಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. அவள் வேண்டுதலை கேட்டு அவளுக்கு செய்ய வேண்டியது செய்யும் ஆண்டவர் என்று சொல்லல. ಆಕೆಯ ಬಿನ್ನಹವನ್ನು ಕೇಳಿ ಆಕೆಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದದನ್ನು ಮಾಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. அவளை அனுப்பிவிடும். ಆಕೆಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ ಬಿಡಿ. புறஜாதியான ஸ்திரியா இருக்கிறாள். ಕಾರಣ ಆಕೆಯು ಅನ್ಯ ದೇಶ ಸ್ತ್ರೀಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. அவள் அந்நிய ஸ்திரியா இருக்கிறாள். ಆಕೆಯು ಅನ್ಯ அவள் ಸ್ತ್ರೀಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. தொடர்ந்து கூக்குரட்டு கொண்டே வருகிறாள். ಆಕೆಯು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಕೂಗುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. அவளை அனுப்பிவிடும் ஆண்டவரே. ಕರ್ತನೇ ಆಕೆಯನ್ನು ஒருவேளை ಕಳುಹಿಸಿ ಬಿಡು. அவள் கூப்பிட்டு கொண்டே வருவது இவர்களால தாங்க முடியல. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆಕೆ ಹಾಗೆ ಕೂಗುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಿರುವುದನ್ನ ಇವರಿಂದ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. யூதர்கள் ಕಾರಣ ಯಹೂದ್ಯರು அந்நியர்களோடு எப்பொழுதுமே சம்பந்தம் தொட மாட்டார்கள். அவர்களை பக்கத்துல கூட போக மாட்டார்கள். ಅವರು ಅನ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಬೆರೆಸುವುದಿಲ್ಲ, ಅವರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೂ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ஆகினால ஒருவேளை அவள் பின்னாடியே கூப்பிட்டு கொண்டு வருவது அவர்களுக்கு கஷ்டமாக இருந்திருக்கலாம். ಆದ್ರಿಂದ ಆಕೆ ಕೂಗುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದ್ದಿರಬಹುದು. அப்பொழுது அடுத்தது ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறார்? ನಂತರ ಕರ್ತನು ಹೇಳುವುದು, எந்த வார்த்தையும் அவளுக்கு சொல்லவில்லை. ಕರ್ತನು ಆಕೆಗೆ ಯಾವ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. அவள் கூப்பிட்டு கொண்டே வருகிறாள். ಆಕೆ ಕೂಗುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. மறுபடியும் இந்த சீடர்கள் சொன்ன உடனே ಶಿಷ್ಯರು ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ஆண்டவர் ஒரு வார்த்தை சொல்கிறார். ಕರ್ತನು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು. வாசிக்கலாம். ಓದೋಣ. அவர் அவளை நோக்கி பிள்ளைகளின் அப்பத்தை எடுத்து நாய்க்குட்டிகளுக்கு போடுவது நல்லதல்ல என்றார். நல்லதல்ல இப்ப சொல்லிட்டார் அவர். ಆಗ ಆತನು ಅದ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಹೇಳಿದನು, ಮಕ್ಕಳು ತಿನ್ನುವ ರೊಟ್ಟಿ. என்ன சொல்றாரு? ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದನ್ನು ನೋಡಿ. பிள்ளைகள் என்பது யூதர்களை குறித்து பேசுகிறார். ಮಕ್ಕಳು ಎಂಬುದು ಯಹೂದ್ಯರನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. என்னுடைய சொந்த ஜனத்தினுடைய அப்பத்தை எடுத்து, ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಜನವಾದಂತ ಜನರ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ತೆಗೆದು, ஆசீர்வாதத்தை எடுத்து, ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ತೆಗೆದು, அல்லது சுகத்தை எடுத்து, ಅಥವಾ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದು, அல்லது ரட்சிப்பை எடுத்து, ಅಥವಾ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು, விடுதலை எடுத்து, ಅಥವಾ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು உனக்கு தரக்கூடாது. ನಿನಗೆ ಅದು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. என் பிள்ளைகளுக்காக தான் நான் வந்தேன். ಅದನ್ನ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಲು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. அவருடைய ஆசீர்வாதத்தை, அவருடைய சுகத்தை, அவருடைய நன்மை எடுத்து புறஜாதியான உனக்கு நான் தர முடியாது என்கிறார். ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ತೆಗೆದು ಅನ್ಯರಾಗಿರುವ ನಿನಗೆ ಕೊಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏತಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ சீடர்கள் சொல்றாங்க, ஆண்டவரே அவளை அனுப்பி விடுமே. ಕಾರಣ ಶಿಷ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ದೇವರೇ ಆಕೆಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ ಬಿಡು. ஒருவேளை அது எங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கிறது, அந்த புறஜாதி பெண் நம்மை தொடர்ந்து கூப்பிட்டு வருகிறது என்று இவர்கள் சொல்லி இருப்பார்களோ என்னவோ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ, ಅನ್ಯ ಸ್ತ್ರೀ ನಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ, அவளை ಅನುப்பி விடும் என்று சொல்கிறார்கள். ಕಾರಣ ಆಕೆಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ ಬಿಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. இவரும் சொல்கிறார், ಈತನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, சகோதரி ஸ்திரியே பிள்ளைகளின் அப்பத்தை எடுத்து ಮಕ್ಕಳ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ತೆಗೆದು, ரொம்ப காட்டமான ஒரு சொல்லக்கூடாத ஒரு வார்த்தை சொல்கிறார் ஆண்டவர். ಒಂದು ಹೇಳಲಾಗದಂತ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, போடுவது நல்லதல்ல. ನಾಯಿಯ ಮರಿಗೆ ಹಾಕುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. என்றால் நீங்களாம் நாயை வம்சத்தை சேர்ந்தவர்கள். ಹಾಗೆಂದರೆ ನಾಯಿಯ ವಂಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು. ஏன் அப்படி சொல்கிறார்? ಏತಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ? நாய் என்ன செய்யும்? ನಾಯಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವು
நான் அடிக்கடி சொல்வேன், நாய் ஒரு பிளான், திட்டமில்லாத ஒரு பிராணி. அது ಅಯ್ಯನವರು ಆಗಾಗ ಹೇಳುವುದುಂಟು, ನಾಯಿ ಆದದ್ದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಗುರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಓಡುತ್ತದೆ, எப்படி ஓடி வரும், ಹೀಗೆ ಓಡುತ್ತದೆ, நாக்கு தொங்க போட்டுன்னு ನಾಲಿಗೆನ ಹೊರಗೆ திடீர்னு அப்படி ಹಾಕಿಕೊಂಡು போகும். ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಓಡುತ್ತದೆ. அங்க நாய் குலைச்சிக்கலாம், அது அப்படி ஓடும். ಆ ಬೀದಿಲಿ ಬೇರೆ ನಾಯಿ ಬೊಗಳಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೀದಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ஆனா எப்படி போனாலும் தான் போன வழியை பார்த்து எப்படினாலும் சேர்ந்துரும். ಅದು ಹೇಗೆ ಹೋದರೂ ಬಂದ ದಾರಿಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಸೇರುತ್ತದೆ. ஆனா இன்னொரு அதுக்கிட்ட ஒரு கெட்ட அபிப்பிராயம் இருக்கு. ಆದ್ರೆ ಅದರ ಬಳಿ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಗುಣವಿದೆ. சாப்பிட்டதை ತಾನು ತಿಂದದ್ದನ್ನು கக்கிடும், ಅದನ್ನ ಕಕ್ಕುತ್ತದೆ, அதை மறுபடியும் அதே எடுத்து சாப்பிடும். ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ತಿನ್ನುತ್ತದೆ. அல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அப்படி என்றால் ಹಾಗೆಂದರೆ புறஜாதியாகிய நீங்கள் ಅನ್ಯರಾಗಿರುವಂತಹ ನೀವು பாவத்தை விட்டு விடுவீங்க. ಪಾಪವನ್ನ ನೀವು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುತ್ತೀರಾ. சுகம் பெற்ற பிறகு ಸೌಖ್ಯವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ மறுபடியும் அதையே போய் செய்வீங்க. ಪುನಃ ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಹೋಗಿ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ. நாய் தான் கக்கிறதை திரும்ப தின்னுவது போல. ನಾಯಿ ತಾನು ಕಕ್ಕಿದ್ದನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಹಾಗೆ வேதம் அப்படிதான் சொல்கிறது. ಸತ್ಯವೇದು ಹಾಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ஆகையினால்தான் ಆದ ಕಾರಣ நாய்க்குட்டிகளுக்கு நீங்களாம் நாய்க்குட்டிகள் மாதிரி எது போடுவது நல்லதல்ல என்றார். ಆದ್ರಿಂದಲೇ ನಾಯಿ ಮರಿಗೆ ಹಾಕುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆತನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. அவள் ಆಕೆಯು அப்பொழுதும் போகவில்லை. ಆಗಲೂ ಆತನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು நாய் ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. சொன்னாலும் போகல. ನಾಯಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. இந்த நாய் குணம் நீங்க பார்த்திருப்பீங்க. ಕಾರಣ ನಾಯಿಯ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ನೀವು நான் ನೋಡಿರ್ತೀರ. நிறைய பார்த்திருக்கிறேன். ಅಯ್ಯನವರು ಅನೇಕ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ஏதாவது அந்த பள்ளங்களை வெட்டி மண்ணில் நோண்டி மண்ணில் இருந்து ஏதாவது ஒரு எலும்பு எடுத்து போட்டுப்பாங்க மேல. ಯಾವುದಾದ್ರೆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಒಂದು ಎಲುಬನ್ನ ತುಂಡು ಬಿದ್ದಿರುತ್ತದೆ. அந்த எலும்பு அந்த நாய்க்கு போய் பாத்துரும். ಆ ಎಲುಬನ್ನ ಆ ನಾಯಿ ಹೋಗಿ அது ಅದನ್ನ அப்படியே ನೋಡುತ್ತದೆ. வாயில கபின்னு வரும். அடுத்த நாய்ங்கெல்லாம் வரும் உருன்னு. ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಬೇರೆ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ அந்த எலும்பு காஞ்சி போய் எப்போ போட்டதோ ಆ ಎಲುಬಾದದು ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದು ಒಣಗಿ தூரமா ஒரு பக்கமா போட்டு அதை வச்சு கீழே வச்சுட்டு அது மேல 2 கால் வச்சுக்கும். ಅದು ಒಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅದರ ಮೇಲೆ 2 ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. எத்தனை முறை நான் உங்களுக்கு சொல்லிக்கிற பிரசங்க வேலைகளில் ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದುಂಟು. அது 2 கால் வச்சுக்கின்னு அந்த எலும்பு துண்டு மேல இது அப்படியே நாக்க போட்டு அப்படியே சப்பின்னு இருக்கும். ಆ ಎಲುಬಿನ ತುಂಡನ್ನು ತನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನ ಚೀಪುತ್ತಾ ಇರುತ್ತದೆ. மற்ற நாய்களும் கிட்ட வரும். ಬೇರೆ ನಾಯಿಗಳು ಸಹ ಹತ್ರ ಬರುತ್ತದೆ. இந்த பக்கம் பார்த்து உருன்னு 2 ಕಡೆ ನೋಡಿ ಅದನ್ನ ಗುರ್ರುನ್ನತ್ತದೆ. ஏன்? ಏತಕ್ಕೆ? அந்த எலும்புல இருந்து ஜூஸ் வர்றதாக இது நினைச்சுக்குது. ಆ ಎಲುಬಿನಿಂದ ರಸವು ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇದು ಯೋಚಿಸುತ್ತದೆ. ஆனா இதனுடைய எச்சை தான் போயிட்டு வந்து நிற்கும். ಆದರೆ ಇದರ ಎಂಜಿಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. அந்த மாதிரி தான் அந்த நாயை போன்ற குணமுடையவர்களுடைய வாழ்க்கை எல்லாம் இருக்கும். ಹಾಗೆಯೇ ನಾಯಿಯ ಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳವರ ಜೀವಿತ ಇರುತ್ತದೆ. அந்த பாவ காரியங்களை செய்யும்போது ஒரு பிரயோஜனம் இருக்காது. ಆ ಪಾಪ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರಯೋಜನ ಏನು பாருங்க, ಇರುವುದಿಲ್ಲ. உலகத்துல ನೋಡಿ, ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ சிற்றின்பத்தினால் தான் அநேக தவறுகள் நடக்கிறது. ಈ ಲೋಕದ ಆಸೆಗಳಿಂದಲೇ ಅನೇಕ ಪಾಪಗಳು ನಡೆಯುತ್ತದೆ. இந்த கொஞ்ச நேர உறவுக்காக தான் கொலைகளே நடந்து போகிறது. ಈ ಅಲ್ಪವಾದಂತ ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ ಅನೇಕ ಮರಣಗಳು ನಡೆದು ಹೋಗುತ್ತದೆ. கொஞ்ச நேரம் சந்தோஷத்துக்காக தான் குடும்பங்கள் உடைந்து போகிறது, சிதறடிக்கப்படுகிறது, அநேக கொலைகளும் அநேக ವಂಚನೆகளும் ஏற்படுகிறது. ಈ ಸ್ವಲ್ಪ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾದ ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಮರಣಗಳು, ಜಗಳಗಳು, ಹೋರಾಟಗಳು பெரிய பெரிய மன்னிக்க முடியாத பாவங்கள் எல்லாம் இந்த கொஞ்ச நேர சந்தோஷத்துக்காக தான் மனிதன் செய்கிறான். ಕ್ಷಮಿಸಲಾಗದಂತಹ ಪಾಪದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾದಂತಹ ಪಾಪದ ಕಾರ್ಯமும் காணப்படுகிறது. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸಹ ಕಾಣಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ஆனாலும் அவள் அவரை விட்டு பாடல. ಆಕೆಯು ಆತನನ್ನು ಬಿಟ್ಟ ಹಾಗಿಲ್ಲ. நாய் என்று சொன்னாலும் பரவாயில்ல, ನಾಯಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರೂ நாய் ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, குட்டிகள் என்று சொன்னாலும் பரவாயில்ல, ನಾಯಿಯ ಮರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರೂ அவர் ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ரொம்ப ஞானமா பேசுறா. ಆಕೆಯು ಬಹಳ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ஆண்டவரே, ಕರ್ತನೇ, உமது பிள்ளைகள் ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು மேஜையிலிருந்து, ಮೇಜೆಯಿಂದ, அதான் நாற்காலியில் அந்த சேர்ல இருந்து உட்கார்ந்து மேஜையில சாப்பிடும்போது, ಅವರು ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಅವರು ಊಟವನ್ನ ಮಾಡುವಾಗ, எப்படினாலும் பிட்டு சாப்பிடும்போது அப்பத்தை சாப்பிடும்போது கீழே சிந்தி போகும்ல, ಅವರು ಮೇಜಿನಲ್ಲಿ ತಿನ್ನುವಾಗ ಮೇಜಿನಿಂದ ಆ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮುರಿಯುವಾಗ ಹೇಗಿದ್ದರೂ ತುಂಡುಗಳು ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳುತ್ತದಲ್ಲ, கீழே நாய்க்குட்டிகள் இருக்கும், ಕೆಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಯಿ ಮರಿಗಳು ಇರುತ್ತದೆ, அதை பொறுக்கி தின்னமே, ಅದನ್ನ ಹಾಯ್ದುಕೊಂಡು ತಿನ್ನುತ್ತದಲ್ಲ, அது போல ಅದರ ಹಾಗೆ நாய்க்குட்டிகளாகி எங்களுக்கு ನಾಯಿ ಮರಿಯಾಗಿರುವ பிள்ளைகள் சாப்பிட்டு சிந்தி போகிற அந்த ஆசீர்வாதத்தை எங்களுக்கு தாரும். ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ತಿಂದು ಮಿಕ್ಕಿ ಹೋಗುವಂತ ಆಹಾರವನ್ನ ನಮಗೆ ಕೊಡಿ. ஆண்டவர் அப்படியே ஆச்சரியப்பட்டு போகிறார். ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ತ್ರೀಯೇ, உன் விசுவாசம் பெரியது, ನಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು. 2-3 இடத்துல இந்த காரியத்தை சொல்றார். ಈ ಕಾರ್ಯದ ಕುರಿತಾಗಿ 2-3 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. இன்னொரு புறஜாதியான அந்த ரோம
நூற்றுக்கு அதிபதி ಅನ್ಯ ದೇಶದವನಾಗಿರುವಂತಹ வேலைக்காரனுடைய ಶತಾಧಿಪತಿಯು தன் வேலைக்காரன் திமிர்வாதத்தில் விழுந்து போனவனுக்காக வந்து ஆண்டவரிடத்தில் கேட்கிறான். ತನ್ನ ಕೆಲಸಗಾರನು ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ರೋಗದಿಂದ ಇರುವಾಗ ஆண்டவரே, ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ நீர் என் ಬರುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. வீட்டுக்கு வர நான் பாத்திரன் அல்ல. ಕರ್ತನೆ, ನೀನು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ನಾನು எனக்கு அதிகாரம் ಪಾತ್ರನಲ್ಲ. இருக்கிறது. ನನ್ನ ಬಳಿ ಅಧಿಕಾರವಿದೆ. ஒருவனை வா என்றால் வருகிறான், ஒருவனை போ என்றால் போகிறான். ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಬಾ ಎಂದರೆ ಬರುತ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಹೋಗು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. இதை செய் என்றால் அதை செய்கிறான். ಇದನ್ನ ಮಾಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ஆனாலும் ಆದರೂ நீர் என் வீட்டுக்கு வர நான் தகுதி அல்ல. ನೀನು ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅರ್ಹನಲ್ಲ. நீ இருக்கிற இடத்தில் இருந்து ನೀವು ಇರುವಂತ ಸ್ಥಳದಿಂದಲೇ ஒரே ஒரு வார்த்தை சொல்லும், ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ನೀವು அது ಹೇಳಿ. போதும், ಅದುವೇ ನನಗೆ என் ಸಾಕು. வேலைக்காரன் சுகமாயிடுவான். ನನ್ನ ಕೆಲಸಗಾರನು ಸೌಖ್ಯವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವನು. அப்ப பின்னாடி திரும்பி பார்த்து ಆಗ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಜನರನ್ನ ನೋಡಿ, இருக்கிறவர் சீடர்களையும், ಇರುವಂತಹ அந்த ಶಿಷ್ಯರನ್ನು, இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் நிறைய இருக்கிறாங்க, ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರಿದ್ದಾರೆ. இஸ்ரவேலுக்குள்ளும் நான் இப்பேற்பட்ட விசுவாசத்தை பார்க்க ಇಸ್ರೇಲ್ வேண்டும். ಜನರೊಳಗೂ ನಾ ಇಂತಹ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು நல்லா ಕಾಣುವೆನು ಗಮನಿಗೆ. ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ. புறஜாதிகளுக்குள்ளே ಅನ್ಯ ಜನರೊಳಗೆ இந்த விசுவாசம், ಈ ವಿಶ್ವಾಸವಾದದ್ದು தேவன் மேலே விசுவாசம் அதிகமாய் அவர்கள் வைக்கிறார்கள். ಕರ್ತನ ಮೇಲೆ ಬಹಳವಾಗಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. இந்த சம்பவத்தை அங்கே சொல்கிறார், அவனை பார்த்து உன் விசுவாசம் பெரியது என்று சொல்கிறார். ಅಲ್ಲಿ ಆ ಶತಾಧಿಪತಿಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಿನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸವು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು ಎಂಬುದಾಗಿ. இப்பொழுது இன்னொரு இடத்துக்கு போகிறார். ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ சமாரியா என்கிற ஒரு தேசத்துக்கு போகிறார். ಸಮಾರ್ಯ ಎಂಬ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. யூதர்கள் சமாரியா தேசத்துக்குள்ளே போக மாட்டார்கள். ಯಹೂದ್ಯರು ಸಮಾರ್ಯ ದೇಶದೊಳಗೆ ஏன்னா ಪ್ರವೇಶ யூதர்கள் ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. சமாரியர்களோட சம்பந்தம் கலப்பதில்லை. ಕಾರಣ ಯಹೂದ್ಯರು ಸಮಾರ್ಯರು ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಬೆಳೆಸುವುದಿಲ್ಲ. எருசலேமில் இருந்து ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಿಂದ அந்த சமாரியா தேசத்துக்கு போகிறார்கள். ಸಮಾರ್ಯ ದೇಶಕ್ಕೆ சமாரியா ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. தேசம் இஸ்ரவேலின், அப்பொழுது இஸ்ரவேல் தேசம் இரண்டாக பிரிந்து விட்டது. ಸಮಾರ್ಯ ದೇಶವಾದುದು ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇಶದಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ஒன்று யூதயா தேசம் என்று மானது, ಒಂದು ಯಹೂದ್ಯ ದೇಶ ಎಂಬುದಾಗಿ, இன்னொன்று இஸ்ரவேல் தேசமாக மாறிவிட்டது. ಇನ್ನೊಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇಶ ಎಂಬುದಾಗಿ. இஸ்ரவேல் தேசத்து 10 கோத்திரம், ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ 10 ಕುಲಗಳಿದೆ. 12 கோத்திரத்திலே 12 ಗೋತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 10 கோத்திரம் இஸ்ரவேல் ராஜ்யத்தை சேர்ந்தது. 10 ಗೋತ್ರವಾದದ್ದು ಇಸ್ರೇಲ್ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು. யூதா பென்யமின் 2 கோத்திரம் மாத்திரம் யூதா ராஜ்யத்தை சேர்ந்தது. ಯಹೂದ ಬೆನ್ಯಾಮೀನ್ ಮಾತ್ರ யூத ಯಹೂದ್ಯ ಗೋತ್ರಕ್ಕೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿತು. ಸೇರಿದ್ದು. ಯಹೂದ್ಯ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ இந்த ಗೋತ್ರವಾಗಿದೆ. யூத வம்சம் ಈ ಯಹೂದಿಯ ವಂಶ சமாரியா தேசத்துக்குள்ளே போக மாட்டார்கள். ಸಮಾರ್ಯ ದೇಶದೊಳಗೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. சமாரியாவிலே கலப்பு பலவிதமான ஜாதிகள் வசிக்கிற இடம். ಕಾರಣ ಸಮಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಲಬೆರಕೆಯಾದಂತ ಅನ್ಯರು ಜೀವಿಸುವಂತಹ ದೇಶ. சமாரியர்களோடு யூதர்கள் சம்பந்தம் கலக்க மாட்டார்கள். ಸಮಾರ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಯಹೂದ್ಯರು கலக்க மாட்டார்கள். சம்பந்தம் கலக்க மாட்டார்கள். ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಅವರು ಇಡುವುದಿಲ್ಲ. இப்பொழுது அந்த சமாரியாவுக்கு போகிறார். ಈಗ ಅವರು ಸಮಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. இருந்து அந்த சமாரியாவுக்கு ஏறக்குறைய 150-200 கிலோமீட்டர் இருக்கலாம். ಸಮಾರ್ಯ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ 150 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ஒரு ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರಬಹುದು. விசுவாசிக்காக, ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸಿಗೋಸ್ಕರ, ஒரு ஆத்மா, விசுவாசி கூட இல்ல, ஒரு ஆத்மாவுக்காக ಒಂದು ಆತ್ಮಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ கர்த்தர் தம்முடைய சீடரோடு கூட அந்த பட்டணத்துக்கு போகிறார். ಕರ್ತನು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಆ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. சீடர்கள் ஏன் இந்த சமாரியா பட்டணத்துக்கு வந்தாங்கன்னு அவர் கேட்கல. ಶಿಷ್ಯರುಗಳು ಏತಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರ್ತನ ಬಳಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. வந்து அங்க ஒரு கிணற்று மேல உட்காருகிறார். ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಂದು ಬಾವಿಯ ಮೇಲೆ ಕರ್ತನ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು. அப்பொழுது ஸ்திரீ அங்கே தண்ணீர் எடுக்க வருகிறாள். ಆಗ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀಯು ಅಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದಳು. சமாரியா ஸ்திரீயா இருக்கிறார். ಆಕೆಯು ಸಮಾರ್ಯ ಸ್ತ್ರೀಯಾಗಿದ್ದಳು. எத்தனை மணிக்கு வருகிறார்? ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದಳು? 12 மணிக்கு வருகிறாள். ಸುಮಾರು 12 ಗಂಟೆಗೆ பெரும்பாலும் ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. தண்ணி எடுப்பதற்கு ஸ்திரீகள் எல்லாம் காலையிலே அல்ல சாயங்காலத்தில் வருவார்கள். ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಂಜೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾರೆ. 12 மணி அளவுக்கு வருகிறாள். ಆದರೆ ಈಕೆಯು 12 ಗಂಟೆನ வீட்டிலே வேலை செய்து கொண்டிருப்பார்கள். ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ஊரெல்லாம் அடங்கி இருக்கிற வேளையிலே ಊರೆಲ್ಲ ಜನರೆಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ வெளியே வருகிறாள். ಆಗ ಈಕೆಯು ಊರಿನ ಮನೆಯೊಳಗಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. பாத்திரத்தை அந்த கிணற்றில் விட்டு தண்ணீர் எடுக்கிறாள். ಆಗ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಿಂದ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. அவளை பார்த்து தாகத்தை குடிக்க கொஞ்சம் தண்ணீர் கொடு என்று கேட்கிறார். ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಆಕೆಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ನೀರನ್ನು ಕೊಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. அந்த சமாரிய ஸ்திரீ, அவள் பேர் எழுதப்படல, ரொம்ப கெட்டிக்காரியா இருந்திருப்பா. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸಮಾರ್ಯ ಸ್ತ್ರೀ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಹೆಸರು ಬರೆಯಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲ. நீர் யூதனாய் இருக்க ನೀವು ಯಹೂದ್ಯರಾಗಿರುವಾಗ சமாரிய பெண்ணாகிய இடத்திலே தாகத்துக்கு தாய் என்று கேட்கலாமா? ಸಮಾರ್ಯ ಸ್ತ್ರೀಯಾದಂತ ನಮ್ಮ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ದಾಹಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನು ಕೊಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಬಹುದಾ? தாகத்துக்கு தாய் என்று கேட்கலாமா? ದಾಹಕ್ಕೆ ಕೊಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಬಹುದಾ?
உன்னிடத்துல கேட்கிறவர் ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಕೇಳುತ್ತಿರುವವರು யார் என்று உனக்கு தெரியாது. ಯಾರೆಂಬುದಾಗಿ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. அது தேவனுடைய ஈவு. ಇದು ದೇವರ நான் ವರದಾನವಾಗಿದೆ. கொடுக்கும் தண்ணீர் ನಾನು ಕೊಡುವಂತಹ ನೀರಾದದ್ದು எப்பொழுதும் உனக்கு தாகம் உண்டாகாது. ಒಂದು ಕಾಲವು ನಿನಗೆ அது ದಾಹ ஜீவ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. தண்ணீரை கொடுப்பேன். ಅದು ಜೀವ ನೀರನ್ನು ನಿನಗೆ ಕೊಡುವೆನು. அப்படி என்றால் ಹಾಗೆಂದರೆ அவள் உடனே கேட்கிறார். ಕೂಡಲೇ அதுக்கு ಆಕೆ முன்னாடி ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. சில பேச்சுவார்த்தை நடக்கிறது. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು இந்த ನಡೆಯಿತು. கிணத்தை எங்களுக்கு தந்த, ಈ ಬಾವಿಯನ್ನ ನಮಗೆ அங்க ಕೊಟ್ಟಂತ, டிவைட் பண்ணி பேசுறா, இந்த கிணத்தை, ಈ ಬಾವಿಯನ್ನ, நான் தண்ணி எடுக்கிற இந்த கிணத்தை ನಾನು ನೀರು ಸೇದುವ ಈ ಬಾವಿಯನ್ನ எங்களுக்கு தந்த ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ நம்முடைய தகப்பன். ನಮ್ಮ இப்ப ஒண்ணு ತಂದೆ. சேர்க்கிறா, அவரையும் இவளையும் ஒன்னா சேர்க்கிறா. ಈಗ ಆಕೆಯು உனக்கும் தகப்பன் யாக்கோபு தான், ಯಾಕೋಬನು ನಿಮಗೂ ತಂದೆಯು, எங்களுக்கும் தகப்பன் யாக்கோபு தான். ನಮಗೂ ತಂದೆ ಯಾಕೋಬನ್ ಎಂಬುದಾಗಿ நம்முடைய தகப்பனாகிய யாக்கோபை காட்டிலும் பெரியவரோ, ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ಯಾಕೋಬನಿಗಿಂತ ನೀವು ದೊಡ್ಡವರು. இப்படி பேசிட்டே இருக்கும் பொழுது ಹೀಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ஆண்டவரே தண்ணீர் கொடு என்று கேட்கிறார். ಕರ್ತನೇ ಆ ನೀರನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆಕೆ ಕೇಳಿದಳು. அப்படி என்றால் அது வேண்டுமானால் உன் புருஷனை போய் அழைத்துக் கொண்டு வா என்றார். ಆ ನೀನು ನಿನಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ನಿನ್ನ ಗಂಡನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರ್ತನು ಹೇಳಿದರು. அவர் சொல்றா, ಆಕೆ ಹೇಳಿತು, எனக்கு புருஷன் இல்லை என்று சொல். ನನಗೆ ಗಂಡನೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ. ஆண்டவர் உடனே சொல்றார், ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕೂಡಲೇ ಹೇಳಿದರು, உண்மைதான், ನಿಜವೇ, ஏற்கனவே 5 புருஷர்கள் உனக்கு இருந்தார்கள், ಈಗಾಗಲೇ ನಿನಗೆ 5 ಗಂಡರಿಂದ ಇದ್ದರು, இப்பொழுது இருக்கிறவனும் உனக்கு புருஷன் அல்ல. ಈಗ ಇರುವವನು ನಿನಗೆ ಗಂಡನಲ್ಲ. அப்படியே அவ ஆச்சரியப்பட்டு பயந்து நடுங்கிட்டு இருப்பாள். ಹಾಗೆ ಅವಳು ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟು ಭಯಪಟ್ಟಳು. அப்பொழுது சில காரியங்களை பேசுகிறார். ಆಗ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಆಕೆಯ ಬಳಿ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಕೆ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ, நாங்கள் இந்த மலையிலே தொழுது கொள்கிறோம், ನಾವು ಈ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ, நீங்கள் எருசலேமிலே தொழுது கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்கிறீர்கள். ನೀವು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲ್ಲಿ ಆರಾಧಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೀರಾ. அவர் சொல்றார், ಆತನು ಹೇಳಿದ್ದು, ஸ்திரியே இந்த மலையில மாத்திரமல்ல, ಸ್ತ್ರೀಯೇ ಈ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, எருசலேமில் மாத்திரமல்ல, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, தேவனை தொழுது கொள்ளுகிற காலம் வந்திருக்கிறது. அது எங்கேயும் எப்பொழுதும் தொழுது கொள்ளலாம். ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವಂತ ಕಾಲವು ಬಂದಿದೆ. ಆತನನ್ನು ಎಲ್ಲೂ ಬೇಕಾದರೂ எல்லா ಆರಾಧಿಸಬಹುದು. இடத்திலும் தேவனை தொழுது கொள்ளலாம். ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನು ஏனென்றால் ಆರಾಧಿಸಬಹುದು. தேவன் ஆவியா இருக்கிறார். ಕಾರಣ ಕರ್ತನು அவரை ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪನಾಗಿದ್ದಾನೆ. தொழுது கொள்ளுகிறவர்கள் ஆவியோடும் உண்மையோடும் தொழுது கொள்ள வேண்டும் என்று ಆತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವವರು ಆತ್ಮದಿಂದಲೂ ಸತ್ಯದಿಂದ பெரிய ஒரு ಆರಾಧಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ சத்தியத்தை சொல்கிறார். ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸತ್ಯವನ್ನ ಆಕೆಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. அப்போ சொல்றாரு, ಆಗ ಆತನು ಹೇಳಿದ್ದು, இதெல்லாம் மேசையா என்கிற ஒருவர் வருவார், கிறிஸ்து. அவர் எல்லாவற்றையும் விளக்கமாக சொல்லுவார் என்று சொல்கிறார். ಇದರೆಲ್ಲದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಮೇಸಿ ಎಂಬ ಒಬ್ಬ ಮೇಸಿಯನ್ನು ಬಂದು ಇದರ ಕುರಿತಾಗಿ ವಿವರವಾಗಿ ನಮಗೆ ಹೇಳುವರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆಕೆ ಹೇಳಿದಳು. ಯಾರಿடத்தில் சொல்லல, ಕರ್ತನು ಬೇರೆ ಯಾರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರಹಸ್ಯವನ್ನ ಹೇಳಿಲ್ಲ. இவரிடத்தில் சொல்றாரு, ಈಕೆ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ உன்னோடு ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, பேசுகிறவர் ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವ அந்த மேசையா என்கிற கிறிஸ்து, ಆ ಮೇಸೆ ಎಂಬ ಕರ್ತನಾದ ಕ್ರಿಸ್ತನು நான் தான் அவர். ನಾನೇ ಆತನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. அவளுக்கு எப்படி இருக்கும்? ಆಕೆಗೆ ಹೇಗಿದ್ದಿರಬಹುದು? கொடுத்து வச்சுட்டா ಆ ಬಿಂದಿಗೆನ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟಳು. ஊருக்குள்ள ಈಗ ಊರಿನೊಳಗೆ ಓಡಿ ஓடி ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. போயிட்டு வந்து பாருங்க, ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಬಂದು ನೋಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. நான் செய்த எல்லாவற்றையும் ஒருத்தர் எனக்கு சொன்னார். ನಾನು ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಕುರಿತಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. அவர் கிறிஸ்து தானோ? ಆತನು ಕ್ರಿಸ್ತನೋ? வந்து பாருங்க, ಬಂದು ನೋಡಿರಿ. அல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அவளை பற்றி அந்த ஊருக்கு எல்லாம் தெரியும். ಆಕೆ ಕುರಿತಾಗಿ ಆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಟು. நான் செய்த எல்லாவற்றையும் எனக்கு ஒருத்தர் சொன்னார். ನಾನು ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಆತನು ನನಗೆ ಹೇಳಿದರು. அவர் கிறிஸ்து தானோ என்று வந்து பாருங்க. ಆತನು ಕ್ರಿಸ್ತನೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬಂದು ನೋಡಿರಿ. ஊரெல்லாம் வந்துட்டாங்க. ಆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೆಲ್ಲರೂ ಓಡಿ ಬಂದರು. இதுவும் சீடர்களுக்கு தெரியும். ಇದೂ ಸಹ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. அவங்க சீடர்கள் வந்துட்டாங்க, வெளியே போனவங்க. ಶಿಷ್ಯರು ಹೊರಗೆ ಹೋದವರು ಮತ್ತೆ பெண்ணுகிட்ட ಬಂದರು. பேசுறது அவங்களுக்கு தெரியும். ಈ ಸ್ತ್ರೀಯ ಬಳಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. போய் ஒரு சமாரியா பெண்ணுகிட்ட பேசுகிறாரு. ಹೋಗಿ ಒಂದು ಸಮಾರ್ಯ ಸ್ತ್ರೀಯ ಬಳಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲ. உங்களுக்கு என்ன பேசினா என்ன சந்தேகமோ, ஆனா கேட்க முடியல. ಅವರು ಏನು ಮಾತನಾಡಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಸಂದೇಹ ಕೇಳಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ஓடி போயிட்டு ஊரையே கூட்டிட்டு வந்துட்டா. ಆದ್ರೆ ಆಕೆಯು ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಊರಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಳು. பாருங்க, ಬಂದು ನೋಡಿರಿ. பிலிப்புக்கு அதான் கூப்பிட்டான் நாத்தான்வேல் கிட்ட. ಫಿಲಿಪ್ಪನನ್ನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿ ನಾತನೇಲನ್ನು ಕರೆದನು. யோசேப்பின் மகன் இயேசுவை, நசரேயனாகிய இயேசுவை நாங்கள் பார்த்தோம். ನಜರೇನಾತಾದ ಯೇಸುವನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. கேக்குறான்,
ಆಗ ಆತನು ಕೇಳಿದ್ದು, ನಾಸರೇತ್ ಊರ್ல ಏನಾದ್ರು ನನ್ಮ நடக்குமா? ನಜರೇತ್ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಹಿತವಾದಂತ ಕಾರ್ಯ ನಡೀತದ? ஒரே ಗಲಾಟ ರೌಡಿಂಗ್ இருக்கிற ஊரு. ನಜರೇತ್ ಎಂಬುದು ಬಹಳ ಜಗಳ ಮಾಡುವ, ಎಲ್ಲ ಮೀನ್ பிடிக்கிற ஊரு, ಎಲ್ಲ ಮೀನು ಹಿಡಿಯುವಂತಹ, குடித்து வெறித்து ரொம்ப அநியாயம் பண்ற ஊராச்சே. ಕುಡಿದು ಆಮೇಲೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡುವಂತಹ ದೇಶವಾದ ಈತಲ್ಲ. ನನ್ಮೆ நடக்குமா? ಆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಳಿತು ನಡೆಯುತ್ತದ? ನಾತಾನೇಲ್ ಕೇಳ್ಕறான். ನಾತಾನೇಲನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. சொல்றான், ಫಿಲಿಪ್ಪನ ಅದೇ ಕೇಳಿದ್ದು. வேற எந்த ரீல் எல்லாம் விடலாமாங்க? ಅವನು ಬೇರೆ ಯಾವ ರೀಲ್ ಅನ್ನ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. வந்து பார், ಬಂದು ನೋಡಿ. நான் சொன்னா உனக்கு தெரியாதுப்பா, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನಿನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. வந்து பாரு. ನೀವು ಬಂದು ನೋಡಿ. ನಾವು ಕೂಡ ಜನங்களை, ನಾವು ಸಹ ಜನರನ್ನ சொல்லும் பொழுது ಯೇಸುವಿನ ಕುರಿತಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ இயேசுவை நம்பி பார், ಯೇಸುವನ್ನ ನಂಬಿ ನೋಡಿ, வந்து பார் அப்படின்னு சொல்லணும். ಬಂದು ನೋಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಭೆಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಬಾ. ನಮ್ಮ ಸಭೆಗೆ ಬನ್ನಿ. எவ்வளவு கடன் பட்டிருந்தாலும் கடன் அடைச்சிருவாங்க. ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನೀನು ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರ ಬಡ್ಡಿ ಸಮೇತವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಸಾಲವನ್ನು ತೀರಿಸುವರು. ಬಡ್ಡಿ கொடுக்குறாங்க, ಅಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. மீட்டர் வட்டி, அந்த வட்டி, இந்த வட்டின்னு எங்க சபைகளுக்கு இருக்குது, வந்து பாரு. ಬಂದು ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮೀಟರ್ ಬಡ್ಡಿ, ಆ ಬಡ್ಡಿ, ಎಲ್ಲಾ ಬಡ್ಡಿ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ அப்படி எல்லாம் சொல்லக்கூடாது. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳಬಾರದು. ನಂಬು. ಕರ್ತನನ್ನ ನಂಬಿ அங்க போயிட்டு ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ, எவ்வளவு பெரிய பாவம் தப்பு பண்ணிருந்தா கூட சரி, ಎಷ್ಟೇ ನೀನು ದೊಡ್ಡ ಪಾಪನ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರಿ, அதெல்லாம் மன்னிச்சிரு, அதெல்லாம் ಅದೆಲ್ಲ ಕ್ಷಮಿಸ, ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬೇಡ. அவ எவ்வளவு தப்பு பண்ணிக்கிறா, பாவம் பண்ணிக்கிறதெல்லாம் அவ சொன்ன, ஏய் நான் எந்த பாவம் பண்ணல போடி அப்படின்னு. ನೀ ಎಷ್ಟು ಪಾಪ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾ ಯಾವ ಪಾಪ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನೀವು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. வந்து பார், ಬಂದು ನೋಡಿ, உனக்கு அங்க நல்ல ஆலோசனை கிடைக்கும், ನಿನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಲೋಚನೆಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ, உன்னுடைய பிரச்சனைக்கு தீர்வு அங்க கிடைக்கும், ನಿನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಅಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ஏற்பட்ட வியாதியால வந்து பாருங்க சுகமா. ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಧಿ ಇದ್ರೂ ಬಂದು வந்து ನೋಡಿ, பார்த்துட்டா, ಸುಮ್ಮನೆ வந்து பார்த்தா சுகம் கிடைக்காது. ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೌಖ್ಯ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. இயேசுவை நம்பி ஏற்றுக்கொண்டாதான் நன்மை நடக்கும். ಯೇಸುವಿನ ನಂಬಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಮಾತ್ರ ಶುಭವಾಗುತ್ತದೆ. ஹல்லேலூயா, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அப்படியாக ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ அவள் எல்லா அந்த ஊரையை கூட்டிக் கொண்டு வந்தாள். ಆಕೆ ಹೋಗಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೆಲ್ಲರನ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಳು. இதெல்லாம் சீடர்களுக்கு முன்பாக செய்கிறார். ಏತಕ್ಕೆ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಶಿಷ್ಯರ ಮುಂದೆ கானானிய ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ? ஸ்திரீ அவரிடத்திலே வந்து கெஞ்சும் பொழுது, ಅಲ್ಲಿ ಕಾನಾನಿಯ ಸ್ತ್ರೀಯು ಆತನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬೇಡುವಾಗ, பெரியது என்று சொன்னார். ಸ್ತ್ರೀಯೇ ನಿನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸ ಬಹಳ அந்த ದೊಡ್ಡದು நிமிஷமே ಎಂಬುದಾಗಿ அவள் ಹೇಳಿದರು. மகள் சுகமாயிட்டாளாம். ಆ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಆಕೆಯ ಮಗಳು ಸೌಖ್ಯವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. இந்த சீடர்களுக்குள்ளே இன்னும் அந்த ஜாதி வெறி உள்ள இருந்துட்டே இருக்குது. ಆ ಶಿಷ್ಯರೊಳಗೆ ಆ ಜಾತಿಯ ವೈರಾಗ್ಯವು ಇನ್ನೂ ಹಾಗೆ ಇದ್ದುಕೊಂಡಿತ್ತು. இப்ப எப்படி நாங்க யார் பாத்தீங்களா? ಯಾರಪ್ಪ ನೀವೆಲ್ಲ? நாங்கெல்லாம் எபினேசர் பாஸ்டர் சர்ச்சுக்காரங்க, ஜெயக்குமார் பாஸ்டர் சர்ச்சுக்காரங்க. ನಾವೆಲ್ಲ ಪಾಸ್ಟರ್ ಎಬಿನೇಸರ್ ಜೈಕುಮಾರ್ ಚರ್ಚ್ ಅವರು. ஜெயக்குமார் எபினேசர் வானத்திலிருந்து வந்தவங்கள. ಜೈಕುಮಾರ್ ಎಬಿನೇಸರ್ ಅವರು ಆಕಾಶದಿಂದ ಬಂದವರ. எங்க சபையில எல்லாம் ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ வந்து பாருங்க, ಬಂದು ನೋಡಿ. நாங்கெல்லாம் தசம பாகம் ஒருத்தரும் 10,000-20,000 போடுறோம். ನಾವು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ದಶಮ ಭಾಗ 10-20 ಸಾವಿರಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತೇವೆ. அல்லேலூயா. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. இவன் மாதிரி யாரு? இந்த பரிசேயன் மாதிரி நான் வாரத்துக்கு 2 தடவை உபவாசம் பண்றேன். ಈ ಪರಿಸಯರ ಹಾಗೆ ವಾರಕ್ಕೆ ನಾನು 2 ಸಾರಿ ಉಪವಾಸ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. எல்லாம் தசம பாகம் போடுறேன். ನನ್ನ ಸಂಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ದಶಮ ಭಾಗವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. இருக்கிறான் இந்த அவனை போல, இந்த விபச்சாரக்கார போல எல்லாத்துக்காக ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். ಆ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ವ್ಯಭಿಚಾರಕಾರನ ಹಾಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. நிறைய முறை சொல்லுவேன், ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಅಯ್ಯನವರು ಹೇಳುವುದುಂಟು, நீ எவ்வளவுதான் காணிக்க போட்டாலும், ನೀನು ಎಷ್ಟೇ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಸಹ, தசமம் போடும்போது ದಶಮ ಮಾಂಸವನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ வருமானம், ನಿನ್ನ ಆದಾಯ, எந்த தொழில் செய்றே, எந்த வியாபாரம் பண்றே, எந்த ஆட்டோ ஓட்டுறியா, ನೀವು ಯಾವ ಕೆಲಸ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಸರಿ, எந்த ஆட்டோ ஓட்டினாலும் அதே வாடகை தான் வருது. ಎಷ್ಟೇ ಆಟೋವನ್ನು ಓಡಿಸಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಬಾಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಹೆಸರೇ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಪಾಸ್ಟಮ್ಮನವರು, ಪಾಸ್ಟಯ್ಯವರವರು, அப்ப தசம பத்தி எல்லாம் பேசாதீங்க பண்ணுவாங்க. ಅಪ್ಪನವರೇ, ದಶಮ ಭಾಗದ ಕುರಿತಾಗಿ ನೀವು ಮಾತನಾಡಬೇಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ஏன் இது சொல்லுவாருன்னா, ಏತಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆಂದರೆ, ரட்சிக்கப்பட்ட நாள்ல இருந்து அப்படியே தான் இருக்கிறாங்க. ನೀವು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ ದಿನದಿಂದ ಹಾಗೆ ಇದ್ದೀರಾ. அந்தந்த காலத்துக்கு தகுந்த வருமானத்தை அந்த மாதிரி தான் விலைவாசி இருந்தது. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಆದಾಯದ ಹಾಗೆಯೇ ಆ ಬೆಲೆಗಳಿತ್ತು. நம்ம அப்படிதான் இருக்கிறோங்க. ನಾವು ಹಾಗೆ ಇದ್ದೇವೆ. காரணம் கர்த்தர்கிட்ட கேட்டு பார்க்கணும். ಕಾರಣ ನಾವು ಕರ್ತನ ಬಳಿ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಏತಕ್ಕೆ ದೇವರೇ, நாங்க உங்களுடைய பிள்ளைகளா இருக்கிறோம், ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದೇವೆ, நாங்க போய் உழைக்கிறோங்க, ನಾವು ಹೋಗಿ ದುಡಿಯುತ್ತೇವೆ, வருமானத்தை கொடுக்கிறீர், ನೀವು ನಮಗೆ ಆದಾಯವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೀರಾ, ஆனா எங்களுக்கு அது போதுமானதா இருக்கிறது, ಆದರೆ ನಮಗೆ ಇದು ಸಾಲುತ್ತಿಲ್ಲವಲ್ಲ, மீதியாகவோ சேர்த்தோ இல்ல ஒரு நல்ல காரியம், ஒரு இடம் வாங்கவோ, ஒரு வீடு கட்டவோ எங்களால் முடியலப்பா. ಅದನ್ನ ಕೂಡಿಸಿಟ್ಟು ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮಿಂದ ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ. கர்த்தர் சொல்கிறார், ಕರ್ತನು ಹೇಳುವುದು, இடம் கொள்ளாமல் போகிற வரையிலும் உங்களை ஆஸ்வதிப்பேன் என்று சொல்றார். ಸ್ಥಳ ಹಿಡಿಯಲಾಗದಷ್ಟು
ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವೆನೆಂಬುದಾಗಿ அதுதான் ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ரகசியம். ಅದುವೇ ರಹಸ್ಯವಾಗಿದೆ. ஆகையினால்தான் ಆದ ಕಾರಣ இந்த 2 புறஜாதி ஸ்திரீகளின் கர்த்தர் சந்திக்கும் பொழுது ಈ ಎರಡು ಅನ್ಯ ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನ ಕರ್ತನು இந்த ಸಂಧಿಸುವಾಗ சீடருடைய மனது மாற வேண்டும் என்பதற்காகவே இவர்களை போய் சந்தித்து பேசுகிறார். ಆ ಶಿಷ್ಯರುಗಳ ಮನಸ್ಸು ಬದಲಾಗಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಕರ್ತನು ಅವರನ್ನು ಸಂಧಿಸಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ இவரோடு கூட இருந்து அற்புத அடையாளங்களை பார்த்தாலும் கூட ಇವರೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದು ಅದ್ಭುತ ಅತಿಶಯಗಳನ್ನ ಕಂಡರೂ ಸಹ இவர்கள் மனசுக்குள்ள ஒரு பெரிய எண்ணம் இருக்கிறது. ಇವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಯೋಚನೆ ಇದೆ. நாங்கள் உயர்ந்த வம்சத்தை சேர்ந்தவர்கள், ನಾವು ಉನ್ನತ ಜಾತಿಯವರು, நாங்கள் தேவனுடைய வம்சம், ನಾವು ದೇವರ நாங்கள் யூத ವಂಶದವರು, வம்சம், ನಾವು ಯಹೂದ நாங்கள் ವಂಶದವರು, யாரோடும் கலக்காதவர்கள், ನಾವು ಯಾರೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಯುವುದಿಲ್ಲ, நாங்கள் மேலானவர்கள், ನಾವು நாங்கள் ಮೇಲಾದವರು, மேன்மையானவர்கள், ನಾವು ಉನ್ನತವಾದವರು. இப்படி இந்த பெருமை அவர்களுக்குள்ள இருந்து கொண்டே இருக்கிறது. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರ ಒಳಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕಾರ್ಯವು ಹಾಗೆ இல்ல சொல்ல போனால் ஜாதி வம்ச பெருமை. ಇನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ ನಮ್ಮ ಜಾತಿಯು. ஆகையால் கர்த்தர் இவர்களை கூட்டிக் கொண்டே போய் அங்கங்க எங்கே போக கூடாது அங்கே கூட்டிக் கொண்டு போகிறார். ಆದ್ರಿಂದ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಇವರನ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬಾರದಿತ್ತೋ ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆಲ್ಲ யாருக்கு நன்மை செய்யக்கூடாது என்று சொல்கிறார்களோ அங்கவர்களுக்கு நன்மை செய்கிறார். ಯಾರಿಗೆ ಉಳಿತನ್ನ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಉಳಿತನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. அடிக்கடி சொல்வார், ಆಗಾಗ இஸ்ரவேலுக்குள்ளೂ நான் பேர்பட்ட விசுவாசத்தை பார்க்கவில்லையே. ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ಒಳಗೂ ನಾನು ಇಂತಹ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. புறஜாதிகள் அவர்களுக்கு இருக்கிற விசுவாசம், அவர்களுக்கு இருக்கிற தேவ பக்தி உங்களுக்கு இல்லையே என்பதை சுட்டி காட்டுகிறார். ಅನ್ಯ ಜನರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ವಿಶ್ವಾಸ, ದೇವರ ಭಕ್ತಿಯು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. இது ஆண்டவராகிய இயேசுவின் காலத்தில் மட்டுமல்ல, ಇದು ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ அதற்கு ಕಾಲದಲ್ಲಿ முன்பதாகவே ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, தொடர்ந்து வருகிறது. ಅದರ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಇದು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು பழைய ಬರುತ್ತಿದೆ. ஏற்பாட்டு காலத்திலே, ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ, யோசுவாவின் காலத்திலே, ಯೆಹೋಶುವನ அந்த ಕಾಲದಲ್ಲಿ எரிகோ பட்டணத்தை உளவு பார்ப்பதற்காக 2 இஸ்ரவேலர்களை அனுப்பி வைக்கிறார் யோசுவா. ಎರಿಕೋ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಗೂಢಚಾರರಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬರಲು ಇಬ್ಬರನ್ನ ಕಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. அந்த எரிகோ கோட்டையின் மேலே ஒரு வேசி தன் வீட்டை கட்டி அவள் அங்கே விபச்சாரம் செய்து கொண்டு வருகிறாள். ಆ ಎರಿಕೋ ಕೋಟೆಯೊಳಗೆ ಒಂದು ವೇಷಿಯು ಒಂದು ಕೋಟೆಯ ಮೇಲೆ ಮನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಕೆ ಒಂದು ವ್ಯಭಿಚಾರವಾದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು அங்க ಬರ್ತಿದ್ದಾಳೆ. இருக்கிற அந்த ராணுவ அந்த எரிகோவினுடைய சிப்பாய் ராணுவர்களுக்கெல்லாம் அவள் இந்த விபச்சார தொழில் செய்து தன் குடும்பத்தையும் தன் சகோதர சகோதரிகள் தன் தாய் தகப்பனை காப்பாற்றுகிறாள். ಅಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಿಪಾಯಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ தப்பான வழி நடந்து ಒಂದು ಜೀವಿತವನ್ನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು பின்னாடி அவள் கேட்கிறாள், ಅದರಿಂದ என் ಹಿಂದೆ குடும்பம், ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ, என் தாய் தகப்பன் சகோதர சகோதரிகள் எல்லாரும் நீங்கள் காப்பாற்ற வேண்டும் என்று அவள் வேண்டுதல் வைக்கிறாள். ಆಕೆ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿರುವ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನು, ನನ್ನ ಸಹೋದರನ ಒಡೆ ಹುಟ್ಟಿದವರನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡಬೇಕು. இந்த 2 சிப்பாய்களை தேடி அந்த எரிகோவினுடைய ராணுவ வீரர்கள் சிப்பாய்கள் அந்த ராணுவ வீரர்கள் தேடி வருகிறார்கள். ಈ ಎರಿಕೋವಿನ ಸೇನೆದವರು ಆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಗೂಢಚಾರರನ್ನ. மேலே ஏற்றப்பட்டு வீட்டின் மேலே அந்த பரணை என்று ஒன்று இருக்கு, அதன் மேலே ஏற்றிவிட்டு, ಆದರೆ ಈಕೆಯು ಆ ಇಸ್ರೇಲರನ್ನ ತನ್ನ ಮನೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ಹತ್ತಿಸಿ அவர்கள் மேல் புல்லெல்லாம் போட்டு மூடி வைத்துட்டு, ಅವರ ಮೇಲೆ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಹೊದಿಸಿ, இங்கு யாரும் வரவில்லை, வந்தார்கள் போய்விட்டார்கள் என்று சொல்லிவிடுகிறார். ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರಲಿಲ್ಲ, ಬಂದವರು ಹಾಗೆ ಹೊರಟು ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆಕೆ ಹೇಳಿದಳು. அவர்கள் திரும்பி போய்விடுகிறார்கள். ಆಗ ಆ ಸಿಪಾಯಿಗಳು ಹೊರಟು ಹೋದರು. இவள் மேலே ஏறிப்ப அவரிடத்தில் பேசுகிறாள். ಈಕೆಯು ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ ಹೋಗಿ ಅವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ தேவன் ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. செய்த அற்புதங்களை எல்லாம் நாங்கள் கேள்விப்பட்டு எங்கள் இருதயம் கரைந்து போனது. ನಿಮ್ಮ ದೇವರು ಮಾಡಿದ ಅತಿಶಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಹೃದಯವೆಲ್ಲ ಕರಗಿ ಹೋಗಿದೆ. யோர்தானுக்கு அந்த பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த ஓகையும் அந்த இன்னொரு ராஜா சீகோன் ராஜாவையும் நீங்கள் கொண்டு போட்டது கேள்விப்பட்டு அவர்கள் ராட்சத பிறவிகள் அவர்களை கொன்று போட்டது எங்களுக்கு பயம் எடுத்து விட்டது. ನೀವು ಯೋರ್ದಾನ್ ನದಿಯ ಆಚೆ ಇರುವಂತಹ ಓಗ್ ಹಾಗೂ ಸೀಗೋನನ್ನು ನೀವು ಕೊಂದು ಹಾಕಿದ ರಾಕ್ಷಸ ವಂಶದವರನ್ನ ಕೊಂದು ಹಾಕಿದ್ದು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಭಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ. செங்கடலை பிளந்ததையும் ನೀವು ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರವನ್ನ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ದು, கர்த்தர் உங்களை நடத்தி வந்த விதத்தையும் கேட்ட பொழுது ಕರ್ತನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ದಾರಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಂತಹ எல்லாருடைய இருதயம் கரைந்து போய்விட்டது. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೃದಯವು ಕರಗಿ ಹೋಗಿದೆ. எல்லாருக்கும் பயம் பிடித்துக் கொண்டது. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಭಯವು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. இப்பொழுது சொல்கிறேன், ಈಗಲೂ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, இந்த பூமியின் மேலே, ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ, உயர வானத்திலும், ಆಕಾಶದ ಎತ್ತರಕ್ಕೂ, கீழே பூமியிலும், ಕೆಳಗೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ தேவனே தேவனானவர், ನಿಮ್ಮ ದೇವರೇ ಕರ್ತನಾದವರು. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. அப்படி என்று இஸ்ரவேல் தேவனை உயர்த்தி ಈ பேசுகிறார். ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇವರನ್ನ ಉನ್ನತಪಡಿಸಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ.
அதற்கு அடையாளமாக ಅದಕ್ಕೆ ಗುರುತಾಗಿ இஸ்ரவேல் கோட்டை பிடிக்கப்படும் பொழுது ಇಸ್ರೇಲ್ ಕೋಟೆಯು ಹಿಡಿಯಲ್ಪಡುವಾಗ எங்களை அழிக்க கூடாது என்று அவள் வேண்டுதல் வைக்கிறார். ನಮ್ಮನ್ನ ನೀವು ನಾಶ ಮಾಡಬಾರದೆಂಬುದಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇಡುತ್ತೀರಿ. அப்போது இந்த போயிருந்த அந்த 2 உளவாளிகளும் ಆಗ ಹೋಗಿದಂತ ಇಬ್ಬರು ಗೂಢಚಾರರು அவளிடத்தில் ஒரு சிகப்பு நூல் கயிறை கொடுக்கறாங்க. ಆಕೆಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಂಪು ದಾರವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. இந்த வீட்டு ஜன்னல்ல இந்த கயிறை கட்டி தொங்கவை. ಈ ಮನೆಯ ಕಿಟಕಿಯಲ್ಲಿ ಈ ದಾರವನ್ನ நாங்கள் ಕಟ್ಟಿ இந்த ನೀವು ಹೊರಗೆ எரிகோ ಇಡಿ. எரிகோ கோட்டை மீது நாங்கள் யுத்தம் செய்யும் பொழுது ನಾವು ಎರಿಕೋ ಕೋಟೆಯ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧವನ್ನ ಮಾಡುವಾಗ இந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் இந்த கயிறை பார்த்து உங்கள் வீட்டை மாத்திரம் காப்பாற்றுவார்கள். ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರು ಈ ದಾರವನ್ನ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕಾಪಾಡುವರು. அந்த யுத்தம் நடக்கிறது. ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧವು எரிகோ கோட்டை இடிந்து விடுகிறது. ಎರಿಕೋ ಕೋಟೆಯು ಕೆಡವಿ ಬೀಳಲ್ಪಡುತ್ತಿದೆ. எல்லாரும் ஏறி போய் அந்த எரிகோ கோட்டையில் இருக்கிற உள்ள இருக்கிற ராஜா அந்த ஜனங்களோட யுத்தம் செய்கிறார்கள். ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಎರಿಕೋ ಕೋಟೆಯೊಳಗೆ ಹೋಗಿ அப்போது ಎರಿಕೋ ರಾಜನೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ இவள் ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. வீட்டில் ஜன்னல்ல சிகப்பு நூலை பார்த்து அந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் அவள் குடும்பத்தை ಆಗ காப்பாற்றுகிறார்கள். ಆ ಕೆಂಪು ದಾರವನ್ನ ನೋಡಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರು ಆಕೆಯ ಕುಟುಂಬವನ್ನ ಕಾಪಾಡಿದರು. அந்த சிகப்பு ಆ நூல் கயிறு ಕೆಂಪು ದಾರ இயேசுவின் ரத்தத்திற்கு அடையாளம். ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ஹல்லேலூயா. ஹalleluya. அது ரட்சிப்புக்கு அடையாளம். ಅದು ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಹೋಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ. அவர்களை காப்பாற்றுவதற்கு அடையாளமாய் காணப்படுகிறது. ಅವರನ್ನ ಕಾಪಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿರುವ அவள் ಗುರುತಾಗಿದೆ. ஒரு புறஜாதி பெண். ಆಕೆ ಸಹ ಒಂದು ಅನ್ಯ வாழ்க்கை சரியில்லாத வாழ்க்கை வாழ்ந்தவள். ಆಕೆಯ ಜೀವಿತವು ಸರಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. அடுத்தது பார்த்தோம்னா ನಂತರ ನಾವು ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ ரூத்தின் புஸ்தகம் ರೂತಳ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ 1 அதிகாரம் 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 15-16 வசனத்தை வாசிக்கலாம். 15-16ನೇ ವಚನವನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋಣ. அப்பொழுது அவள், இதோ உன் சகோதரி தன் ஜனங்களிடத்துக்கும் தன் தேவர்களிடத்துக்கும் திரும்பி போய்விட்டாளே, நீயும் உன் சகோதரியின் பிறகே திரும்பி போ என்றாள். அதற்கு ரூத், நான் உம்மை பின்பற்றாமல் உம்மை விட்டு திரும்பி போவதை குறித்து என்னோடே பேச வேண்டாம். நீர் போகும் இடத்திற்கு நானும் வருவேன். நீர் தங்கும் இடத்தில் நானும் தங்குவேன். உம்முடைய ஜனம் என்னுடைய ஜனம், உம்முடைய தேவன் என்னுடைய தேவன். ஹல்லேலூயா. ஹalleluya. ஹல்லேலூயா. ஹalleluya. அவள் ஒரு மோவாப் தேசத்து பெண். அவள் ಆಕೆಯು ಮೋವಾಬ್ ದೇಶದ ಸ್ತ್ರೀಯಾಗಿದ್ದಳು. 10 தலைமுறையானாலும் தேவ சமூகத்துக்கு வரக்கூடாத அந்த வம்சம். 10 ತಲೆಮಾರುಗಳ ತನಕ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬರಬಾರದಂತ ಒಂದು ವಂಶವಾಗಿತ್ತು. ஏற்பட்ட வம்சத்திலே வந்தவள், ಅಂತಹ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಬಂದವಳು, அவள் ஒரு விதவையாயிருக்கிறாள். ಆಕೆಯೊಬ್ಬ ವಿಧವೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ஆனாலும் அந்த நகோமி அவள் பிடித்துக்கொண்டு, ಆ ನಹೋಮಿಯನ್ನು ಆಕೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು, ನೀವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೂ அங்கே நானும் வருகிறேன், ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಬರುತ್ತೇನೆ. எங்கே தங்குகிறாயோ ನೀವು ತಂಗುವಲ್ಲೇ அங்கே நானும் தங்குவேன். ಅಲ್ಲೇ ನಾನು ತಂಗುವೆನು. உன்னுடைய ஜனம் ನಿನ್ನ ಜನರೇ என்னுடைய ஜனம், ನನ್ನ ಜನರು. உம்முடைய தேவன் ನಿನ್ನ ದೇವರೇ என்னுடைய தேவன். ನನ್ನ ದೇವರು. எந்த மருமகளாவது, ಯಾವ ಸೊಸೆಯಾದರೂ, புருஷன் இல்ல, ಗಂಡನು ಇಲ್ಲ, விதவையா இருக்கிறா, ಆಕೆಯು சொல்ல ವಿಧವೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. முடியுமா? ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯನಾ? புருஷன் இருந்தாலே நீ வேற நான் வேறன்னு கவனிக்க மாட்டேன்றாங்க. ಗಂಡನಿದ್ದರೆ ನೀನು ಬೇರೆ ನಾನು ಬೇರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಗಮನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. சொல்ற பாருங்க, ಅದೇ ಆಕೆ நீ எங்க போறியோ அங்க நான் வரேன். ನೀವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೂ எங்க தங்குகிறாயோ நானும் அங்க ನೀವು தங்குவேன். ವಾಸಿಸುವಲ್ಲೇ ನಾನು ವಾಸಿಸುವೆ. உம்முடைய ஜனம் ನಿನ್ನ ಜನರು என்னுடைய ஜனம். ನನ್ನ ಜನರು. இன்றைக்கு இருக்கிற மருமக்கமார்களாம், ಇದನ್ನ ಕೇಳುತ್ತಿರುವ எனக்கு ಸೊಸೆಯರೆಲ್ಲ, ஆச்சாரமா உன் ஜனத்துக்கு நான் வடித்து கொட்டறதுக்கு அப்படின்ற. ನನಗೇನು ಗ್ರಹಾಚಾರನ ನಿನ್ನ ವಂಶದವರಿಗೆ ನಾನು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ. அல்லேலூயா. ஹalleluya. அல்லேலூயா. ஹalleluya. ஆனா அந்த மாமியார் அந்த மாதிரி நடந்தாங்க. ಆದ್ರೆ ಆ ಅತ್ತಿಗೆಯವರು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಡೆದುಕೊಂಡರು. அந்த மருமகளை பார்த்து ಆ ಸೊಸೆಯನ್ನ ನೋಡಿ மகளேன்னு கூப்பிடுவாங்க. ಮಗಳೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. நீ சுகமா இருக்கும்படி ನೀನು ಸೌಖ್ಯದಿಂದಿರುವಂತೆ ನಾನು ನಿನಗೆ சௌக்கியத்தை தேடாதிருப்பேனோ, ನಿನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಜೀವಿತವನ್ನ ಹುಡುಕದೇ ಇರುವೇನೋ. அப்பேற்பட்ட மாமியாரா இருக்கணும். ಅಂತಹ ಅತ್ತಿಗೆಯಾಗಿರಬೇಕು. இவ வந்ததுல இருந்தே உங்க வீட்டையே குட்டி சோறாக்கிட்டான்ற மாமியார் ಬಂದೇ ನನ್ನ ಮನೆಯನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ದಾಳೆ. இவளை முதல்ல தொர்த்துன்னு தான் சொல்லுவாங்க. ಮೊದಲು ಈಕೆನ ಓಡಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ஆனா அந்த மாமியார் மருமக ஏன் கர்த்தர் வேதத்தில் எழுதியிருக்கிறார்? ಆದ್ರೆ ಆ ಅತ್ತೆ ಸೊಸೆ ಕುರಿತಾಗಿ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ உன்னுடைய ஜனம் ನಿನ್ನ ಜನರು, என்னுடைய ஜனம், ನನ್ನ ಜನರು, உன்னுடைய தேவன், ನಿನ್ನ ದೇವರು, என்னுடைய தேவன், ನನ್ನ ದೇವರು. கர்த்தர் இவளையும் பிடிச்சார். ಕರ್ತನು ಈಕೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಳು. அங்கே ராகாப்பையும் பிடிச்சார். ಅಲ್ಲಿ ರಹಾಬಳನ್ನು புறஜாதி பெண்கள், ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಅನ್ಯ ದೇಶದ அந்நிய ஜாதியான பெண்கள், ಅನ್ಯ ಜಾತಿಯ ಹೆಣ್ಣು ஏன் ಸ್ತ್ರೀಯರು. கர்த்தர் பிடித்தார்? ಕರ್ತನು ಏತಕ್ಕೆ ಇವರನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡರು?
கர்த்தரை இவர்கள் பிடித்துக் கொண்டார்கள், ಇವರುಗಳೆಲ್ಲ ಕರ್ತನನ್ನು கர்த்தரை ಹಿಡಿದುಕೊಂಡರು, ஏற்றுக்கொண்டார்கள், ಕರ್ತನನ್ನ கர்த்தரை ಅಂಗೀಕರಿಸಿಕೊಂಡರು, விசுவாசித்தார்கள். ಕರ್ತನನ್ನ ನಂಬಿದರು. கர்த்தர் அவர்கள் மூலமாக தான் இந்த இஸ்ரவேல் வம்சத்தை கர்த்தர் கொண்டு வருகிறார். ಅವರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಸಂತತಿಯನ್ನ ಕರ್ತನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. அல்லேலூயா. ಹಾಲೆಲೂಯ. அவர்கள் மூலமாக தான், ಅವರ ಮೂಲಕವಾಗಿ, ராகாப் மூலமாக ರಹಾಬಳ போவாஸ் ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ பிறக்கிறான், ಬೋವಾಜನು ಹುಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. போவாஸ் ரூத்தின் மூலமாக ರೂತಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ஓபேத் பிறக்கிறான், ಓಬೇತನು ಹುಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ஓபேத் ஈசாயை பெற்றெடுக்கிறான், ಓಬೇತನು ಈಸಾಯನನ್ನು ಹಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ஈசாய் தாவீதை பெற்றெடுக்கிறான், ಈಸಾಯನು ದಾವೀದನನ್ನು தாவீதின் ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. வம்சத்திலே ದಾವೀದನ ವಂಶದಲ್ಲಿ தாவீதின் குமாரனாகிய இயேசு பிறந்து வருகிறார். ದಾವೀದನ ಕುಮಾರನಾದ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದರು. அல்லேலூயா. ಹಾಲೆಲೂಯ. அல்லேலூயா. ಹಾಲೆಲೂಯ. ஆகினால்தான் ಆದ್ರಿಂದಲೇ இந்த புறஜாதியார் ஜனங்கள் எல்லாம் கர்த்தரை தெரிந்து கொள்கிறார் தெரியுமா? ಈ ಅನ್ಯ ದೇಶದವರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ತನು ಏತಕ್ಕೆ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? வசனத்தை வாசிப்போம், இன்னொரு வசனத்தை. ಇನ್ನೊಂದು ವಚನವನ್ನ ಸಹ ನಾವು ನೋಡೋಣ. அப்போஸ்தலர் நடபடிகள் ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 10ஆம் அதிகாரம் 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 34, 35 வசனத்தை 34, 35 வசனம். 34, 35ನೇ ವಚನವನ್ನ ನಾವು ಕೇಳೋಣ. அப்பொழுது பேதுரு பேசத் தொடங்கி தேவன் பட்சபாதம் உள்ளவர் அல்ல தேவன் பட்சபாதம் உள்ளவர் அல்ல என்றும் பட்சபாதம் உள்ளவர் அல்ல என்றும் எந்த ஜனத்தினாகிலும் அவருக்கு பயந்திருந்து நீதியை செய்கிறவன் எவனோ அவனே அவருக்கு உகந்தவன், அவனே அல்லது அவளே அவனுக்கு உகந்தவள். அல்லேலூயா. ஹalleluya. கர்த்தருக்கு பயந்து, கர்த்தனிಗೆ ಭಯಪಟ್ಟು, எந்த ஜாதியானாலும் சரி, ಯಾವ எந்த கோத்திரமானாலும் சரி, ಯಾವ ಕುಲದವರಾದರೂ, குலமானாலும் சரி, ಯಾವ எந்த ಗೋತ್ರದವರಾದರೂ, பாஷை பேசுறவனாலும் சரி, ಯಾವ ಭಾಷೆಯವರಾದರೂ கர்த்தருக்கு ಸರಿ, பயந்து, ಕರ್ತನಿಗೆ ಭಯಪಟ್ಟು, அவருக்கு பயந்து கீழ்ப்படிந்து நடந்தால், ಆತನಿಗೆ ಭಯಪಟ್ಟು ವಿಧೇಯರಾಗಿ ನಡೆಯುವಾಗ, அவரே அவருக்கு பிரியமானவன். ಆತನಿಗೆ ಅವರೇ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. அவர் ஜாதியை பார்க்கறதில்ல, ಆತನು ಯಾರನ್ನು கோத்திர குலத்தை பார்க்கறதில்ல, ಆತನು ಯಾವ ಗೋತ್ರ ಕುಲವನ್ನ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. கர்த்தருக்கு பயந்து நடந்தாலே போதும். ಕರ್ತನಿಗೆ ಅಂಚಿ ನಡೆದರೆ கர்த்தர் அவர்களை தமக்கென்று தெரிந்து கொள்கிறார். ಕರ್ತನು ಅವರನ್ನು ತನಗೋಸ್ಕರ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ರಹಾಬಳನ್ನು ಕರ್ತನು ತನಗೋಸ್ಕರ ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು. ரூத்தை தமக்கென்று தெரிந்து கொண்டார். ರೂತಳನ್ನು ತನಗೋಸ್ಕರ ಆರಿಸಿಕೊಂಡರು. வம்சத்தில்தான் ஆண்டவராகிய இயேசு வருகிறார். ಅವರ ವಂಶದಿಂದಲೇ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ஆண்டவராகிய இயேசு தம்முடைய சீடர்களுக்கு கற்பிப்பதற்காகவே ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ சமாரியா ಕಲಿಸಿಕೊಡಲು பேசுகிறார். ಈ ಸಮಾರ್ಯ ಸ್ತ್ರೀಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ இந்த ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. கானானிய ஸ்திரீ இடத்திலே பேசுகிறார். ಕಾನಾನ್ ಸ್ತ್ರೀಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ஏனென்றால் ಏಕೆಂದರೆ யூத வம்சம் நாங்கள், ಯಹೂದ ವಂಶದವರು தேவனுடைய ನಾವು, வம்சம் நாங்கள். ದೇವರ ವಂಶ ನಾವು. உண்மைதான். ನಿಜವೇ. ஆனால் அந்த பெருமை, ಆದರೆ அந்த ஜாதி பெருமை, ಆ அந்த ಜಾತಿಯ ಹೆಮ್ಮೆತನ, வம்சத்தின் பெருமை ಆ ವಂಶದ ಹೆಮ್ಮೆತನ அவர்களுக்குள்ளே இருக்கிறது. ಅವರ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ. பவுல் எழுதுகிறார், ಪೌಲನಲ್ಲಿ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರೋಮರ 9ஆம் அதிகாரம் 24 வசனத்தை வாசிக்கலாம். 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 24ನೇ ವಚನವನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋಣ. அவர் யூதரிலிருந்து மாத்திரமல்ல, அவர் கர்த்தர் யூதரிலிருந்து மாத்திரமல்ல, புறஜாதிகளிலும் இருந்து நம்மை அழைத்திருக்கிறாரே. அந்தபடி எனக்கு ஜனங்கள் அல்லாதவர்களை என்னுடைய ஜனங்கள் என்றும் சிநேகிக்கப்படாதவர்களை சிநேகிக்கப்பட்டவள் என்றும் சொல்லி அழைப்பேன். ஆமென். எனக்கு ஜனமல்லாதவர்களை ನನ್ನ ಜನವಲ್ಲದವರನ್ನು ஜனம் என்றும், ನನ್ನ ಜನವೆಂದು, எனக்கு சிநேகிதமல்லாதவர்களை ನನಗೆ ಅಪ್ರಿಯವಾದವರನ್ನು சிநேகிதிகள் என்றும் நான் அழைக்கிறேன். ನನ್ನ ಪ್ರಿಯಳೆಂದು ಹೇಳುವೆನು. ಏತಕ್ಕೆ? யாரெல்லாம் கர்த்தருக்கு பயந்து, ಯಾರೆಲ್ಲ ಕರ್ತನಿಗೆ அவரை ಭಯಪಟ್ಟು அவர் நீதியை செய்யும்படியாக, ಆತನ ನೀತಿಯನ್ನ அவர் ನಡೆಸುವ, யாரெல்லாம் விசுவாசிக்கிறார்களோ, ಆತನ ಯಾರೆಲ್ಲ பவுல் ನಂಬುತ್ತಾರೆ. எழுதுவார், ಪೌಲನು ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ, விசுவாசம் ವಿಶ್ವಾಸ கேள்வியினாலே வரும், ಕೇಳುವುದರಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ, கேள்வி தேவனுடைய வார்த்தையினாலே வருகிறது, ಕೇಳುವುದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ. கர்த்தரை யாரெல்லாம் விசுவாசிக்கிறார்களோ, ಕರ್ತನನ್ನ ಯಾರೆಲ್ಲ அந்த ವಿಶ್ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೋ விசுவாசமே அவர்களுக்கு நீதியாக எண்ணப்படும். ಆ ವಿಶ್ವಾಸವೇ ಅವರಿಗೆ ನೀತಿಯಾಗಿ அந்த ಎಣಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. நீதியே அவர்களுக்கு ரட்சிப்பை கொண்டு வரும். ಆ ನೀತಿಯೇ ಅವರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. அல்லேலூயா. ஹalleluya. ஜாதி, அந்த ஜாதி இந்த ஜாதி, மேன்மையானவன் கீழானவன்றதெல்லாம் இல்ல. ಆ ಜಾತಿ ಈ ಜಾತಿ ಮೇಲ್ ಜಾತಿ ಕೆಳ ಜಾತಿ ಅಂತ யார் ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. கர்த்தருக்கு பயப்படுகிறானோ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಕರ್ತನಿಗೆ அவன் எந்த ಭಯಪಡುತ್ತಾರೋ, ஜாதியாயினும் சரி, ಅವನು ಯಾವ ಜಾತಿಯವನಾದರೂ அவனே ಸರಿ, கர்த்தருக்கு ஏற்றவன், ಅವನೇ உகந்தவன். ಕರ್ತನಿಗೆ ಪ್ರಿಯನಾದವನು, ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾದವನು. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. 15:9 வாசிப்போமா? ಅದೇ ರೋಮರಲ್ಲಿ 15:9 ಓದೋಣ. புறஜாதியாரும் இரக்கம் பெற்றது நிமித்தம் தேவனை மகிமைப்படுத்துகிறார்கள் என்றும் சொல்லுகிறேன். நல்ல கவனிங்க. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ. புறஜாதி தான்,
ಅನ್ಯ ಜನಾಂಗದವರೇ, அந்நிய ஜாதி தான். ಅನ್ಯ ಜನಾಂಗದವರೇ. தேவனை குறித்து அவர்களுக்கு தெரியாது. ದೇವರ ಕುರಿತಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ஆனால் ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲ. இயேசுவை குறித்து கேள்விப்பட்ட ಆದರೆ உடனே ಯೇಸುವಿನ ಕುರಿತಾಗಿ அவர்கள் ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡ தேவனை ಕೂಡಲೇ விசுவாசிக்கிறார்கள். ಅವರು ದೇವರನ್ನ ನಂಬುತ್ತಾರೆ, தேவனை மகிமைப்படுத்துகிறார்கள். ದೇವರನ್ನ ಮಹಿಮೆ அவர்கள் ಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. புறஜாதிகள் தான். ಅವರು ಅನ್ಯ ஆகினாலே ಜನಾಂಗದವರು. அந்த தேவனை மகிமைப்படுத்த அவர்களை கர்த்தர் அவர்கள் மேல் பிரியமாயிருக்கிறார். ಅವರು ಕರ್ತನನ್ನ ಪ್ರಿಯಪಡಿಸುತ್ತಾ ಕರ್ತನು ಅವರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಯ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. தேவ பிள்ளையே, ಪ್ರಿಯ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, இன்னும் நிறைய இதுல வசனங்கள் இது குறித்து இன்னும் அதிகமாக பிரசங்கிக்கலாம். ಇದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾದ ಪ್ರಸಂಗಗಳಿದೆ. அப்போஸ்தலனாகிய பவுலை, ಅಪೊಸ್ತಲನಾದ ಪೌಲನು அவன் முதல்ல சவுலா இருக்கும் பொழுது ಅವನು ಸೌಲನಾಗಿರುವಾಗ அவன் இஸ்ரவேல் கர்த்தருடைய பிள்ளைகளுக்கு அதிக கொடுமைப்படுத்தினான். ಅವನು ಕರ್ತನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಹಳ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದನು. அவனை கர்த்தர் எப்படி தெரிந்து கொள்றாரு? ಕರ್ತನು ಅವನನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡರು? தமஸ்குக்கு போகிறான். பிரதான ஆசாரியரிடத்தில் கட்டளை பெற்றுக்கொண்டு ಪ್ರಧಾನ ಯಾಜಕರಿಂದ ಅಪ್ಪಣೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು அங்கிருக்கிற ದಮಸ್ಕಿಗೆ சபையை ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. துன்புறுத்துவதற்காக ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಹಿಂಸಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ மத்தியான வேளையிலே ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ அவன் போய் கொண்டிருக்கும் பொழுது ಅವನು ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ சூரிய பிரகாசத்தை விட அதிகமான பிரகாசம் ಸೂರ್ಯದ ಕಿರಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾದ ಕಿರಣವು பிரகாசித்தது. ಅವನ ಮೇಲೆ ಬಂದು அவன் ಪ್ರಕಾಶಿಸಿತು. குதிரையிலிருந்து கீழே விழுகிறான். ಅವನು ಕುದುರೆಯ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದನು. விழுந்த உடனே ಬಿದ್ದ ಕೂಡಲೇ சவுலே சவுலே என்று கூப்பிடுகிற சத்தம், ಸೌಲನೇ ಸೌಲನೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯುವ ಒಂದು அவன் ಶಬ್ದವು, தட்டு தடுமாறி அவன் கண் பார்வை போய்விட்டது. ಅವನು ತಡಮಾಡಿಕೊಂಡು நீர் யார் என்று கேட்கிறான். ಕರ್ತನೇ ನೀನು ಯಾರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. நீ துன்பப்படுத்துகிற ನೀನು ಹಿಂಸಿಸುವ இயேசு நானே, ಯೇಸು ನಾನೇ. என் ஜனங்களை ನನ್ನ நீ ಜನರನ್ನ துன்பப்படுத்துகிறது, ನೀನು ಹಿಂಸೆ என்னை ಪಡಿಸುವುದು துன்பப்படுத்துகிறதுக்கா ನನ್ನನ್ನ ಹಿಂಸೆ ಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ அவன் ಸಮವಾಗಿದೆ. கேட்கிறான். அடுத்தது, ನಂತರ ஆண்டவரே ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, நான் என்ன செய்ய சித்தமா இருக்கிறீர்? ಕರ್ತನೇ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಲು ನೀವು ಚಿತ್ತವುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದೀರಾ? அப்பொழுது அவர் சொல்கிறார், ಆಗ ಆತನು ಹೇಳುವುದು, 15ನೇ ವಚನ 15ನೇ ವಚನವನ್ನು ಓದೋಣ. அதற்கு கர்த்தர், அதற்கு கர்த்தர், நீ போ, நீ போ. அவன் புறஜாதிகளுக்குள்ளும் அனனியாவுக்கு சொல்றார். ಅನನ್ಯಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, இப்படி ஒருத்தன் வரான், ಈ ರೀತಿಗೆ ಒಬ್ಬನು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, சவுல் என்கிறவன் வரான், ಸೌಲನೆಂಬನು அவனுக்காக நீ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ஜெபம் பண்ணு. ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು. இவர் பயப்படுறாரு. ಆಗ ಈತನು ಭಯಪಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. அநேக கிறிஸ்தவர்களை அடித்து கொலை பண்ணுகிறானே, ಅನೇಕ ಕ್ರೈಸ್ತರನ್ನು ಹೊಡೆದು ಕೊಲೆ நான் எப்படி ಮಾಡಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ஆண்டவரே அவனுக்கு ஜெபம் பண்றது? ಕರ್ತನೇ ನಾನು ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ ಹೇಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದು? கர்த்தர் அவனிடத்துல பேசுறாரு. ಈಗ ಕರ್ತನು ಅವನ ಬಳಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, நீ போ. ನೀನು ಹೋಗು, அவன் புறஜாதிகளுக்கும் அவன் புறஜாதிகளுக்கும் ராஜாக்களுக்கும் ராஜாக்களுக்கும் இஸ்ரவேல் புத்திரருக்கும் இஸ்ரவேல் புத்திரருக்கும் என்னுடைய நாமத்தை என்னுடைய நாமத்தை அறிவிக்கிறதற்காகவும் நான் தெரிந்து கொண்ட பாத்திரமாயிருக்கிறான். தெரிந்து கொண்ட பாத்திரம். ஹல்லேலூயா. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. அவன் யார் தெரியுமா? ಅವನು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? அவனுக்கு நீ ஜெபம் பண்ணு. ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ அவன் ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು. புறஜாதிகளுக்கும் ಅವನು ಅನ್ಯ ಜನರಿಗೂ ராஜாக்களுக்கும் ಅರಸುಗಳಿಗೂ நம்முடைய இஸ்ரவேல் கோத்திரத்துக்கும் ಇಸ್ರೇಲ್ ಕುಲದವರಿಗೂ அவன் என்னுடைய நாமத்தை அறிவிக்கிறதற்காக ನನ್ನ ನಾಮವನ್ನು ಪ್ರಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಅವನನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಾಧನವಾಗಿದ್ದಾನೆ. தெரிந்து கொண்ட நோக்கம் என்ன? ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಉದ್ದೇಶವೇನು? ಪ್ರಜಾತಿಗಳ್தான். ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅನ್ಯದವರೇ. நம்ம எதுக்கு கர்த்தர் நம்மை தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார்? ಕರ್ತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಉದ್ದೇಶವೇನು? எங்களை தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார். ನಮ್ಮನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಉದ್ದೇಶವೇನು? பிரசங்கிக்கிறார் மட்டுமல்ல, ಬರೀ ನಾವು ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು உங்களை ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ, பாடுவதற்காக மட்டுமல்ல, ಬರೀ ಹಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ உன்னை ಅಲ್ಲ, கொண்டு ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಕರ್ತನು ஏதோ ஒரு பெரிய காரியத்தை செய்வதற்காக உன்னை தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார். ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕರ್ತನು அது ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. நமக்கு இப்போ விளங்காது. ಅದು ಈಗ ನಮಗೆ ನಾವು ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕೇಳணும். ನಾವು ಕೇಳಬೇಕು, ஆண்டவரே, ಕರ್ತನೇ நான் என்ன செய்ய சித்தமா இருக்கிறேன்? ನಾವು ಏನು ಮಾಡಲು ನೀವು ಚಿತ್ತವುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದೀರಾ? உமக்காக நான் என்ன செய்ய வேண்டும்? ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು என்னை ಏನು? கொண்டு நீர் என்ன செய்ய போகிறீர்? ನನ್ನನ್ನು ಕೊಂಡು ನೀವು ಯಾವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ஜெபத்தில் ಮಾಡಲಿದ್ದೀರಾ? கேட்டு பார். ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ನೋಡಿ. கர்த்தர் உனக்கு சொல்லுவார். ಕರ್ತನು ನಿಮಗೆ உன்னோடு ಅದನ್ನು ಹೇಳುವರು, பேசுவார். ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ உனக்கு அதை ಮಾತನಾಡುವರು, வெளிப்படுத்துவார். ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವರು. ஹல்லேலூயா. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. புறஜாதிகள் தான் ಅನ್ಯರೇ கர்த்தருக்கு வைராக்கியமாக நிற்கிறார்கள். ಕರ್ತನಿಗೆ ವೈರಾಗ್ಯವಾಗಿ நாம் ನಿಂತವರು. எல்லாரும் ஏன் வைராக்கியம் இருக்கு தெரியுமா? ನಾವೆಲ್ಲ ಏತಕ್ಕೆ இந்த உலகத்திலே ವೈರಾಗ್ಯದಿಂದ எத்தனையோ ನಿಂತಿದ್ದೇವೆ ಗೊತ್ತಾ? தெய்வங்களை நாம் ஆராதித்து வந்தோம். ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ದೇವರುಗಳನ್ನ ಆರಾಧಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದೆವು, ஆனால் அது நமக்கு ரட்சிப்பு கொடுக்கல. ಅವುಗಳು ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ஆனால் ஆண்டவராய் இயேசு மட்டும்தான் ಆದ್ರೆ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಮಾತ್ರ ரட்சிப்பு கொடுத்திருக்கிறார். ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ரட்சிப்பு ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. என்றால் என்ன? ರಕ್ಷಣೆ ಎಂದರೇನು? நம்முடைய பாவத்திலிருந்து விடுதலை. ನಮ್ಮ ಪಾಪದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ. நாம் செய்த அத்தனை பாவங்களிலிருந்து நமக்கு விடுதலை ನಾವು ಮಾಡಿದ கொடுத்திருக்கிறார். ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ரத்தத்தை சிந்தி ಆತನು ರಕ್ತವನ್ನು அவர் ಸುರಿಸಿ ஜீவனை கொடுத்து ತನ್ನ ಜೀವವನ್ನು நம்மை ಕೊಟ್ಟು மீட்டு கொண்டிருக்கிறார். ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. அந்த ரட்சகரை, ಆ அந்த ರಕ್ಷಕನನ್ನ, இயேசுவை ಆ ಯೇಸುವನ್ನ அறிவிப்பதற்காக, ಆತನನ್ನು அவரை ಪ್ರಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ஆராதிப்பதற்காக, அவர் ಆರಾಧಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, நாமத்தை பாடுவதற்காக, ಆತನ ನಾಮವನ್ನು அவர் நாமத்தை ಹಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, தொழுது கொள்வதற்காக, ಆತನ ನಾಮವನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, உன்னையும் என்னையும் புறஜாதிகளையும் தெரிந்து கொண்டிருக்கிற நோக்கம் ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತ ಉದ್ದೇಶ இது ஒன்றுதான். ಇದು ಒಂದು ಮಾತ್ರ. யூதர்களை விட்டு விட்டார் கர்த்தர். ಕರ್ತನು ಯೆಹೂದ್ಯರನ್ನು எல்லா ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟರು. புறஜாதிகளையும் தெரிந்து கொண்டு வருகிறார். ಎಲ್ಲ ಅನ್ಯ ಜನಾಂಗದವರನ್ನು யூதர்களை தவிர ಯೆಹೂದ್ಯರನ್ನು இந்த ಹೊರತಾಗಿ உலகத்தில் இருக்க அத்தனை அந்நிய ஜாதிகளும் புறஜாதிகள் தான். ಈ
ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಇರುವಂತಹ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯು ಅನ್ಯ ಜಾತಿ, யூதர்களுக்கு ಯಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ரட்சிப்பு தேவன் வைத்திருக்கிறார். ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು அது ಕರ್ತನು கடைசி ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. நாளிலே நிறைவேறும். ಅದು ಕಡೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೆರವೇರುತ್ತದೆ. அதற்கு முன்பதாகவே ಅದರ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார். ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. அவர் நாமத்தை உயர்த்துவதற்காக, ಆತನ ನಾಮವನ್ನು அவர் நாமத்தை ಪ್ರಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, அறிவிப்பதற்காக, ಆತನ ನಾಮವನ್ನು ನಾವು அவர் நாமத்தை ಪ್ರಚಾರಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, கொண்டாடுவதற்காக, ಆತನ ನಾಮವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ஆகிய சீடர்களுக்கெல்லாம் அதை காட்டுகிறார். ಅದರಿಂದ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೋರಿಸಿ இந்த ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. புறஜாதிகளுக்கு அற்புதத்தை ஏன் செய்கிறார் ಈ தெரியுமா? ಅನ್ಯ ಜನಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಏತಕ್ಕೆ ಅದ್ಭುತ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ உங்களுக்குள்ள ಗೊತ್ತಾ? இருக்கிற ನಿಮ್ಮೊಳಗಿರುವ அந்த நாங்கள் யூத வம்சம் என்பதை விட்டுவிட்டு ನಾವು ಯಹೂದ ವಂಶ ಎಂಬುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು நாங்கள் கர்த்தருடைய ஜனம், ನಾವು ಕರ್ತನ ಜನರು, நாங்கள் கர்த்தருடைய நாமத்தை அறிவிக்கிற ஜனம், ಕರ್ತನ ನಾಮವನ್ನು ಪ್ರಸಂಗಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಜನ, அப்படி என்பது சொல்வதற்காகத்தான். ಅದನ್ನ அருமையான ಹೇಳುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ தேவ ಪ್ರಿಯ ஜனமே, தேವ ಜನರೇ, சத்தத்தை கேட்கிற ஜனமே, ಆತನ நீ ಸ್ವರವನ್ನು ಕೇಳುವ ரட்சிக்கப்பட்டு ಜನರೇ, எத்தனை ஆண்டுகள் ஆகிறதே, ನೀವು ರಕ್ಷಣೆ ಒಂದು ಇಷ್ಟು எத்தனை பேருக்கு ವರ್ಷಗಳಾಗುತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, இயேசுவை குறித்து சொல்லியிருக்கிறாய். ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಯೇಸುವಿನ ಕುರಿತಾಗಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ? என்றைக்கு ஒரு தீர்மானம் பண்ணு. ಈ ದಿನ ಒಂದು அதற்காக ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು தான் ಮಾಡಿ. உன்னை என்னை தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார். ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. நீ விதைத்தால் போதும், ನೀನು நீ ಬೀಜವನ್ನು சொன்னால் ಬಿತ್ತಿದರೆ போதும், ಸಾಕು, ನೀನು மற்றதை ಹೇಳಿದರೆ அவர் ಸಾಕು. பார்த்துக் கொள்வார். ಉಳಿದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಆತನು அல்லேலூயா. ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವನು. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, அல்லேலூயா. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. இந்த வார்த்தைகளை கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பார். ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ತನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುವನು. ஜெபிப்போமா? ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣವಾ? துதிக்கிறோம் நல்ல ஆண்டவரே, ಸ್ತುತಿಸುತ್ತೇವೆ ಒಳ್ಳೆಯ ತಂದೆಯೇ. நன்றியோடு உம்மை துதிக்கிறோம். ಕೃತಜ್ಞತಾ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ತುತಿ புறஜாதிகளை ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ஏன் தெரிந்து கொண்டீர்? ಅನ್ಯ ಜನಾಂಗಗಳನ್ನು இந்த ಏತಕ್ಕೆ உலகம் எல்லாம் ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ரட்சிப்படைய வேண்டும். ಈ ಲೋಕವೆಲ್ಲ ರಕ್ಷಣೆ இந்த ಹೊಂದಬೇಕು. சுவிசேஷம் பூலோகம் எங்கும் போய் சேர வேண்டும். ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಸೇರಬೇಕು. அந்தந்த ஜாதிகளிலே ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಗಳಲ್ಲಿ நீ தெரிந்து கொண்டு ನೀವು ಆರಿಸಿಕೊಂಡು அவர்களுக்கு ரட்சிப்பை கொடுத்து வருகிறீர். ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾ எங்களுக்கு ಬರುತ್ತೀರಾ. கொடுத்திருக்கிறது போல ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ இன்னும் ಹಾಗೆ அநேகருக்கு கொடுக்க ಅನೇಕರಿಗೆ எங்களை ಕೊಡುವಂತೆ தெரிந்து கொண்டிருக்கிறீர். ನಮ್ಮನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. நாங்களும் ನಾವು உம்முடைய நாமத்தை அறிவிக்கிறவர்களாக, ನಿಮ್ಮ ನಾಮವನ್ನು ಪ್ರಚಾರ மற்றவர்களுக்கு சொல்லக்கூடியவர்களாக, ಬೇರೆಯವರಿಗೆ எங்கள் ತಿಳಿಸುವ சபையாரை, ಹಾಗೆ, ನಮ್ಮ எங்கள் ಸಭೆಯವರನ್ನ, சகோதரர்களை, ನಮ್ಮ ಸಹೋದರರನ್ನ, எங்களுடைய ஊழியக்காரர்களை ನಮ್ಮ ಸೇವಕರನ್ನ எங்களையும் இன்னும் ஏற்படுத்தி பலப்படுத்தி தைரியப்படுத்தும் ஆண்டவரே. ಇನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ ಧೈರ್ಯಪಡಿಸಿ ஆசீர்வதிங்க. ಆಶೀರ್ವದಿಸು. கர்த்தர் செய்த மகனை ஆசீர்வதிங்க. ಭಾಷಾಂತರಿಸಿದ ಮಗನ கேட்ட ಆಶೀರ್ವದಿಸು. மக்களையும் ஆசீர்வதிங்க. ಕೇಳಿದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು. துதி கன மகிமைக்கு செலுத்துகிறோம். ಸ್ತುತಿಗನ ಮಹಿಮೆ ನಿಮಗೆ இயேசு ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறோம் பிதாவே. ರಕ್ಷಕನ ಒಡೆಯನಾದ ಯೇಸುವಿನ ಮೂಲಕ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ತಂದೆ. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்தாவினுடைய அந்யோன்யம் சந்தோஷம் சமாதானமும் இப்பொழுதும் எப்பொழுதும் நம் அனைவரோடும் சதா காலம் இருப்பதாக. ஆமென். ஆமென். என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழுமையோட பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, அவர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே. ஆமென். ஆமென். அல்லேலூயா, ஹalleluya, அல்லேலூயா, ஹalleluya, அல்லேலூயா. ஹalleluya. கர்த்தர் ஒவ்வொருவரையும் ಕರ್ತನು ஆசீர்வதிப்பாராக. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. எல்லாருக்கும் Hallelujah.